Hi everyone. Today we are going to discuss about aldehydes. So it is a one short video in which we are going to discuss about aldehydes and ketones. So not only aldehydes and ketones, other carbonyl compounds like acid chloride or acids and its properties also. So in the video we discuss the first topic on the MOP of ketones and aldehydes. So carbonyl compounds carbonyl compounds, the compounds which contain carbon double bond O functional group are called carbonyl compounds. அது வந்துட்டு நம்ம type 1 type 2 அப்படினு சொல்லிட்டு பிரிப்போம். So type 1 ல வந்துட்டு aldehyde, ketones இதெல்லாம். type 2 ல பார்த்தோம்னா acid and its derivatives. So அதில் ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஜென்ரலாக கீட்டோன்ஸ் அண்ட் ஆல்டிஹைட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மெத்தட்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் RC+OH இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, இந்த பார்ட் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ஆல்டிஹைட். சஃபிக்ஸில் வந்துட்டு ஆல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரோம். அதே மாதிரி கீட்டோன்றது ரெண்டு சைடுமே ஆல்கைல் குரூப் இருக்கணும், நடுவில் கார்பன் டபுள் பாண்ட் ஓ குரூப் இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் கீட்டோன். ஸோ இதோட சஃபிக்ஸ் வந்துட்டு ஓன். Okay, so ketone on சொல்லலாம். So MOP of carbonyl compounds from oxidation of alcohols. So alcohols oxidize பண்றது மூலமா we can get aldehydes. So alcohols, it is a primary alcohol. We are going to oxidize this alcohol using mild oxidizing agents. Okay, so we are going to use only mild oxidizing agents. So first alcohol is converted into aldehyde. So primary alcohol, it's in primary carbon. The OH which is attached to that carbon is called primary alcohol. So hydroxyl group வந்துட்டு ஒரு primary carbonோட attach ஆயிருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம primary alcohol னு சொல்லுவோம். So on oxidizing primary alcohols we get aldehyde. Second, on oxidizing secondary alcohols we get aldehydes. Okay, so ரெண்டு சைடு R group இருக்கு, OH H இருக்கு. ஸோ இந்த H வந்துட்டு எலிமினேட் ஆயிடுச்சு, இந்த H2 வந்துட்டு வெளியில் போயிடுச்சு அப்படின்னா we get ketone. ஸோ அடுத்து tertiary alcohols எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா tertiary alcoholஸில் there will be no reaction. ஸோ இந்த ஆக்சிடேஷன் mild oxidizing agent யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டெர்ஷியரி ஆல்கஹால்ஸ் வந்துட்டு ஆக்சிடைஸ் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா தட் ஓன்ட் ரியாக்ட், இந்த இடத்துல வந்து ரியாக்ஷன் எதுவும் நடக்காது. ஸோ ஃப்ரம் டீஹைட்ரோஜனேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால். ஸோ டீஹைட்ரோஜனேஷன் இன் த சென்ஸ் ரிமூவல் ஆஃப் H2. ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா we are using copper or silver and heating at 300 degrees Celsius. ஸோ ஹை டெம்பரேச்சரில் காப்பர் ஆர் சில்வர் மெட்டல் வச்சுட்டு we are going to heat this alcohol. So we get aldehyde. இதுவும் வந்துட்டு primary alcohol தான். ஸோ primary alcohol ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு aldehyde வந்துட்டு கிடைக்குது. அடுத்த secondary alcohol ஹீட் பண்ணும்போது we get ketones as the product. அடுத்த tertiary வந்தோம் அப்படின்னா tertiaryல வந்துட்டு elimination reaction நடந்துட்டு we get alkene as the product. So on heating tertiary alcohols along with copper or silver metal we get the alkene as the product here. So these two reactions only we need. Next, from hydrocarbons by ozonolysis process. So ozonolysis வந்து நம்ம alkenesல வந்துட்டு படிச்சுப்போம். ஸோ ஹைட்ரோகார்பன் படிக்கும்போது இந்த ozonolysis அப்படின்ற ஒரு அதில் வந்து அதோட ரியாக்ஷன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்துட்டு இந்த இது வந்திருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ இங்கே யூஸ் பண்ணுற ரியேஜென்ட்ஸ் என்னென்ன? ஓசோன் ப்ளஸ் CCl4 in presence of zinc, ozone plus CCl4 in presence of zinc plus H2O, ozone plus CCl4 in presence of dimethyl sulfide. So these are the three reagents. It can be it is a reductive ozonolysis. So if it is a oxidative ozonolysis we get acid as the product. So இதுவும் வந்துட்டு ஆக்சிடைஸ் ஆயிட்டு நம்மளுக்கு வந்து OH கிடைக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு ஆசிட் வந்துட்டு ப்ராடக்டாக வரும். So it is a reductive ozonolysis. So we have alkene part
alkene part இருக்கு alkene bond break பண்ணிட்டு pi bond ரெண்டு பாண்டுமே ஒரு சிக்மா பாண்ட் ஒரு பை பாண்ட் வந்து பிரேக் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு சைடு O1 கொடுக்க போறோம் ஸோ இந்த டபுள் பாண்ட்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து இங்க ஒரு ஆக்சிஜனும் இங்க வந்துட்டு ஒரு ஆக்சிஜனும் வரும் ஸோ we get a ketone here and a aldehyde okay ஸோ இது ஒரு aldehyde இது ஒரு ketone அடுத்து குச்ராவ் ரியாக்ஷன் ஸோ குச்ராவ் ரியாக்ஷன்ல வந்துட்டு நம்ம வந்து அசிட்டிலின் வந்துட்டு எடுத்துக்க போறோம் ஸோ அசிட்டிலின் ஆன் ட்ரீட்மெண்ட் வித் mercury plus water in presence of water we get alcohol that is enol on tautomerization that is the tautomerism process we get aldehyde as the product so இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஹச்சுக்கு பதிலா ஒரு ஆர் குரூப் இருக்கு அப்படின்னா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு கீட்டோன் வந்து ப்ராடக்டா இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே நம்ம அசிட்டிலின் எடுத்துருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ஆல்டிஹைட் ப்ராடக்டா இருக்கு இதுவே இந்த ஹச்சுக்கு பதிலாக ஆர் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஒரு கீட்டோன் வந்துட்டு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இந்த பை பாண்ட் வந்துட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் polarity create பண்ணி this bond breaks so இங்க ஒரு negative charge இங்க ஒரு plus charge இருக்கு so this negative charge will attack this H plus of water and OH minus will attack this CH so we get CHOH double bond CH2 so it is in the enol form so tautomerism 1,3 tautomerism நால we get a aldehyde or ketone as the product so 1 2 3 so 1 ல இருக்கிற ஹைட்ரஜன் 3 க்கும் 2 க்கும் 3 க்கும் நடுவுல இருக்கிற பாண்ட் 1 க்கும் 2 க்கும் நடுவுல வரணும் so this is tautomerism 1,3 tautomerism we get aldehyde or ketone as the product at Roseman reduction so Roseman reduction la it is a method of preparation of aldehydes so aldehydes இப்ப வந்து ஜெனரலா பார்த்ததை விட்டுட்டு கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ்க்குன்னு ஜெனரலா பார்த்ததை விட்டுட்டு now we are going to discuss about the individual molecules aldehydes ketonesக்கான இண்டிவிஜுவலா preparations என்னென்னு பார்க்கலாம் so first one Roseman reduction reagent என்ன யூஸ் பண்றோம் hydrogen plus palladium in presence of barium sulfate so this is the reagent used and this is called as Lindlad's catalyst so this reagent is called Lindlad's catalyst so we are going to take this acid chloride part this is a acid chloride part or acid derivative we can say it as acid derivative on treatment with H2 in presence of H2 plus palladium in presence of barium sulfate we get aldehyde so we are going to take this x in the sense x is equal to ClBr so we are going to take this x and put H so Cl இந்த இடத்துல தான் அப்ப நமக்கு வந்து ஹைட்ரஜன் வந்துட்டு இருக்கு so அதனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரோஸ்மேன் ரிடக்ஷன்னா reagent என்ன H2 plus palladium in presence of barium sulfate என்ன reaction நடக்குது take x put H அவ்வளவுதான் reaction so by this we can remember the reaction easily so இப்போ Lindlad's catalystல இந்த பேரியம் சல்ஃபேட் இல்ல அப்படினா என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா பேரியம் சல்ஃபேட் இல்லனா எப்பவும் போல ஹைட்ரஜன் in presence of palladium ன்றது it is a reduction process or hydrogenation process னு சொல்லுவோம் so hydrogenation நடந்துச்சு அப்படினா we get alcohol as the product so reduce ஆயிட்டு aldehydes வந்துட்டு reduce ஆச்சுனா alcohols convert ஆகும் so on it undergoes reduction process and give alcohol as the product if barium sulfate is absent next Stephen's reduction so Stephen's reduction la we are going to use alkyl nitriles so alkyl nitriles when treated with the tin chloride plus HCl in presence of water we get aldehyde as the product so இங்க என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா when tin chloride and HCl reacts we get tin tetrachloride plus 2 hydrogen so this hydrogen acts as a reducing agent so it reduces this nitrile so the bond break பண்ணிட்டு H ன்னு இருக்கும் again when it is treated with water we get aldehyde and ammonia as the product so this is a Stephen's reduction என்ன
reagent யூஸ் பண்ணுறோன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Reagent tin chloride plus H2O in presence of HCl in presence of H2O. Okay, this is a reagent. Reaction in reaction நடக்குது RC triple bond N2 RC double bond OH. So this is the reaction. Okay. அடுத்து டைபால் H reduction. So டைபால் H அப்படின்றது ஒரு strong reducing agent. So it is a diisobutyl aluminium hydride. இது வந்து இதோட full form வந்துட்டு diisobutyl aluminium hydride is the full form. So அதோட structure பார்த்தாங்கன்னா இதுதான். So aluminium diisobutyl இது வந்து isobutyl unit, இது ஒரு isobutyl unit. So diisobutyl aluminium hydride. Okay. So when alkyl nitrile is treated with or reduced with dibal H, we get aldehyde is the product. So alkyl nitrile to aldehyde is the product. Next, esters to aldehyde by reducing with dibal H. So இங்க என்ன நடக்குது, இந்த bond break பண்ணிட்டு H, இங்க ஒரு H, so we get aldehyde unit here and then alcohol unit here. So நம்ம வந்து ஒரு ester unit aldehyde plus ROH convert பண்ண போறோம். So that is dibal H reduction. Next from hydrocarbons. So hydrocarbons எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா IIT reaction. So IIT reaction involves aromatic aldehyde production. So aromatic aldehyde production ல IIT reaction வந்துட்டு one of the major reactions. So reagent use பண்றது வந்து chromium oxychloride in presence of carbon disulfide and then hydrolysis. So first reaction is with chromium oxychloride in presence of carbon disulfide and then it is hydrolyzed. So என்ன reaction நடக்குது அப்படின்னா our toluene is converted into benzaldehyde. So toluene is converted to benzaldehyde. Toluene to benzaldehyde is the reaction taking place here. So the reagent is chromium oxychloride in presence of carbon disulfide and then it is hydrolyzed. So first என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா it forms a chromium complex with toluene. So நம்மளோட reagent வந்துட்டு ஒரு complex வந்துட்டு complex வந்துட்டு produce ஆகுது. அந்த complex நம்ம வந்து hydrolyze பண்ணும்போது we get benzaldehyde as the product. So first toluene is treated with chromium oxychloride in presence of carbon disulfide. It is converted into a chromium complex which is hydrolyzed to give benzaldehyde. Okay. Next side chain oxidation. So side chain oxidation அப்படின்றது என்னன்னா நம்மளோட aromatic unit இருக்கு இல்லையா, அந்த aromatic unitல ஒரு aliphatic unit ஆனாலும் சரி, aliphatic unit or aliphatic unitல side chain. ஓகே, நம்ம இங்கே எடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிள் வந்து aromatic தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம toluene எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து மெயின் செயின். So this is our main chain or main part ன்னு சொல்லிக்கலாம். So this CH3 is the side chain. This is the side chain. We are going to oxidize this side chain. So we are using chlorine in presence of light and then H2O. So
chlorine in presence of light, which is a free radical substitution reaction. நம்மளுக்கு வந்து இங்க இந்த benzene partல free radical formation நடக்காது, but ஆனா இந்த CH3 ல நடக்கும். So these two react to give this product. Okay, so dichloromethylbenzene அந்த மாதிரி சொல்லிக்கலாம். So dichloromethylbenzene is the product form which is treated with water, which undergoes SN1 reaction 2 times. So ரெண்டு chlorine இருக்கு, அந்த ரெண்டு chlorineயும் OH வந்துட்டு வந்து replace பண்ணனும் அப்படினா, so OH minus first attacks, so we get benzene CH OH Cl. அடுத்து again இன்னொரு time H2O na OH, it will attack, so we get benzene CH OH OH. so ஒரு கார்பன்ல ரெண்டு hydroxyl group இருக்குன்றது unstable, so water molecule eliminates to give benzaldehyde. Okay, so this is side chain oxidation reaction. So next one, Gaterman-Koch reaction. So Gaterman-Koch reaction la reagent vandute carbon monoxide plus HCl in presence of aluminium chloride. Okay, so this is the reagent used, aluminium, anhydrous aluminum chloride is the reagent. So இங்க என்ன நடக்குது அப்படினா, first நம்ம வந்து benzene எடுத்துறோம். Benzene is the starting material. So first reagent ல என்ன reaction நடக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, carbon monoxide reagent ல நடக்கிறது carbon monoxide, okay CO னு எழுதிக்கலாம், carbon monoxide plus HCl will give like this. Okay, so when it is treated with anhydrous AlCl3, இந்த chlorine வந்துட்டு வெளியில வந்துரும், we get AlCl4 minus plus this as the electrophile. So benzene ல என்ன reaction நடக்கும், electrophile reactions தான் நடக்கும். so electrophiles ஓட attack மட்டும் தான் நடக்க முடியும். so benzene, this electrophile will attack the benzene ring, and then re-aromatization. This will be the product. Okay, so this is the reaction taking place in benzene, that is Gaterman-Koch reaction. So MOP of ketones, next ketones oda method of preparation பார்த்தோம்னா from acid chlorides. so acid chlorides ல வந்துட்டு எப்படி prepare பண்றோம்னா from reagents. என்ன reagent னா organocadmium reagent. so this is organocadmium. so this is also like Grignard reagents மாதிரி தான் இதுவும் அந்த மாதிரி தான் வரும். so இது carbon based nucleophilic reagents. so these are carbon based nucleophilic reagents. so Grignard's மாதிரி Gilman, organolithium, organocadmium இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. so we are going to இது எப்படி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம்னா, நம்ம எப்பயும் போல Grignardல இருந்து தான். so Grignard is treated with cadmium chloride, so we get our organocadmium reagent plus magnesium halide. so when we are treating this organocadmium with acid chloride, so இங்க வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ், இதுல வந்துட்டு 2+ சார்ஜ் இருக்கும்,
oxidation state or charge. So இங்க இது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும்போது it attacks the electrophilic center. So இந்த bond இங்க shift ஆயிரும். இது வெளியில வந்துருதா? ஓகே okay, so this one in the chlorine அப்படின்றது it is a better leaving group, so it leaves fast. இங்க வந்து ஒரு R group அப்படினும்போது we get R C double bond O R, ketone as the product. So this is preparation from acid chlorides. Next from nitriles னு பார்த்தா நம்ம வந்து இங்க grignard யூஸ் பண்ண போறோம். So grignard R C triple bond N R M G X. So இதுல வந்துட்டு R minus ன்னு இருக்கும். R minus, so it will attack this delta positive center. So இந்த bond வந்துட்டு இங்க shift ஆயிரும். And then on treatment with acid or water we get ketone as the product. Okay, so இப்போ இந்த வாட்டரோட ட்ரீட் பண்ணோம்னா இந்த ரெண்டு பாண்டையும் பிரேக் பண்ணுங்க, HOH HOHன்னு கிடைக்கும். ஸோ ஒரு கார்பன்ல ரெண்டு hydroxyl group இருக்க முடியாது. So this H2O will eliminate and then we get carbon double bond O, இங்க ஒரு R group, இங்க ஒரு R group, ketone. Okay, so நம்ம இந்த H+ ன்னு போடுறதுக்கு பதிலா H2O ன்னு கூட போட்டுக்கலாம். or okay, it is hydrolysis. So we are going to hydrolyze it. Next from Friedel-Crafts acylation reaction. So Friedel-Crafts acylation ல வந்துட்டு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், ஒரு acid chloride anhydrous AlCl3 or FeCl3 இந்த மாதிரி வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவோம். So benzene acid chloride அப்படின்றது, this is the acid chloride, and reaction with anhydrous AlCl3 we get RC double bond O plus AlCl4 minus. So it behaves as a electrophile. And then re-aromatization. Okay, so this will be the product. This reaction நடக்கிறது. Next properties of ketones and aldehydes னு பார்த்தோம்னா nucleophilic addition reaction. So we have an electrophilic center. So we have an electrophilic center. So electrophilic center நம்மள்ட்ட இருக்குன்னா என்ன reagent நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும், nucleophilic reagents வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். So it undergoes nucleophilic addition reactions. So mechanism னு பார்த்தோம் அப்படின்னா first formaldehyde. So formaldehyde எடுத்துட்டு ஒரு nucleophile ஓட ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா this is the electrophilic center, delta plus இங்க delta minus. So this negative charge will attack this carbon, இந்த bond மேல போயிடும். So we get carbon hydrogen இங்க ஒரு nucleophile இருக்கும், மேல O minus ன்னு இருக்கும். On hydrolyzing it or treatment with water we get a OH group here. Okay, so இந்த இடத்துல ஒரு OH group வந்துரும், hydroxyl group வந்துரும். So இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட aldehydes ketones வந்துட்டு sp2 hybridized இருக்கும், ப்ராடக்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு sp3 ஆயிரும். இங்க வந்து sp2, இங்க வந்து sp3. Next it's an aldehyde again. So இங்க delta plus delta minus, nucleophile attack பண்ணும்போது இந்த bond வந்து இங்க shift ஆயிரும். So we get a tetrahedral alkoxide. It is a tetrahedral alkoxide group which is converted to hydroxyl group.
Okay, so we are going to convert sp2 compounds to sp3. So இதுக்கான important points to பார்த்தோம்னா the nucleophile attacks the electrophilic carbon atom of the polar carbonyl group from a direction approximately perpendicular to the plane of sp2 hybridized orbitals of carbonyl carbon. So வந்து nucleophile ஓட அட்டாக் எப்படி இருக்கும்னா பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஒரு பிளேன் வந்துட்டு இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இந்த சைடு டபுள் பாண்ட் ஓ குரூப்பு, இங்கே வந்து இப்படி ஹைட்ரஜன், இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன், இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இட் அட்டாக்ஸ் பெர்பெண்டிகுலர்லி. ஸோ பெர்பெண்டிகுலராக வந்து அட்டாக் பண்ணுது அப்படின்றாங்க. ஒய்? பிகாஸ் டியூ டு இட் மே ரிப்பல் வித் ஆக்சிஜன்ஸ். ஸோ ஆக்சிஜனில் இருக்கிற லோன் பேர் கூட அது வந்து ரிப்பல் பண்ணுற ரீசன்னால பெர்பெண்டிகுலராக அட்டாக் பண்ணலாம். The hybridization of carbon changes from sp2 to sp3 in this process and a tetrahedral alkoxide intermediate is produced. So the intermediate formed here. So the intermediate formed here is a tetrahedral alkoxide group. Okay, so it is a tetrahedral hybridization. The name is alkoxide. This intermediate captures a proton from the reaction medium to give the electrically neutral product. So electrically neutral product in the sense neutral ah irukkum அந்த product. So நம்மளோட intermediate பார்த்தோம் அப்படின்னா O minus negative charge இருக்கும். So it abstracts a proton from the medium and get electrically neutral product. Okay. The net result is addition of nucleophile and H plus across the carbon oxygen double bond. So இதோட net reaction என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா carbon oxygen double bond break பண்ணிட்டு இந்த bond break பண்றோம். இங்க ஒரு ஹைட்ரஜனும் இங்க ஒரு நியூக்ளியோஃபைலும் சப்ஸ்டிட்யூட் ஆட் பண்றோம். So இந்த carbon double bond break பண்ணிட்டு கார்பன்ல ஒரு நியூக்ளியோஃபைல், ஆக்சிஜன்ல ஒரு ஹைட்ரஜன். ஸோ இதுதான் ஓவரால் ரியாக்ஷன். ஸோ பாசிட்டிவாக இருக்கிற இடத்துல நியூக்ளியோஃபைலும், நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற இடத்துல ஹைட்ரஜனும் புரோட்டானும் ஆட் ஆகும். ஸோ அது ஒரு நெட் ரியாக்ஷன் சொல்லலாம், நெட் ரிசல்ட்னு சொல்லலாம். அடுத்து ரியாக்டிவிட்டி டுவர்ட்ஸ் நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன்னா, ஸோ நம்மளுக்கிட்ட இருக்கிற கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் என்னென்ன? கீட்டோன்ஸும் ஆல்டிஹைட்ஸும். ஸோ இது ரெண்டத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸில் எதுக்கு ரியாக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குன்னா ஆல்டிஹைட்ஸ் ஆர் மோர் ரியாக்டிவ் தேன் கீட்டோன்ஸ். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஆல்டிஹைட்ஸ் இருக்குது, கீட்டோன்ஸ் இருக்குது. ஆல்டிஹைட்ஸில் ஒரே ஒரு ஆர் குரூப் இருக்கும். ஸோ திஸ் ஆர் குரூப் இஸ் அ ப்ளஸ் ஐ குரூப். ஸோ ப்ளஸ் இண்டக்டிவ் குரூப்ஸ் இருக்கிறது. இது என்ன பண்ணும்? எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு ப்ளஸ் ஐ குரூப்ஸ் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்ஸ். ஸோ இது வந்து எலக்ட்ரான்ஸை டொனேட் பண்ண இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்சி வந்துட்டு டிக்ரீஸ் ஆகாது. எலக்ட்ரோஃபிலிசிட்டி வில் டிக்ரீஸ் இஃப் மோர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் டொனேட்டட். நான் இங்கே பார்த்தால ஒரு ஆர் குரூப் இருக்குது, இங்கே 2 ஆர் குரூப் இருக்குது. ஸோ ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் வந்துட்டு இங்கே விட இங்கே அதிகமாக தான் இருக்கும். ஸோ ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இஸ் more in ketones. So plus I effect ன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ketonesல அதிகமா இருக்கும் than aldehydes. ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் எதனால என்ன ஆகுது? 2 சைடு இருந்தும் நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு டொனேட் ஆக கார்பனில் அந்த எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்சி வந்துட்டு குறையுமா? 2 சைடு இருந்தும் உனக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கிற போது உனக்கான அந்த எலக்ட்ரான் வேணும் அப்படின்ற அந்த தாட் வந்துட்டு குறைஞ்சிரும். ஸோ வந்துட்டு எலக்ட்ரோஃபிலிசிட்டி வில் டிக்ரீஸ். ஸோ எலக்ட்ரோஃபிலிசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே எப்படி நியூக்ளியோஃபைல் வந்துட்டு அட்டாக் பண்ண முடியும்? ப்ளஸ் சார்ஜே அங்கே இல்லை அப்படின்றப்ப ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து அங்கே அட்டாக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் வை கீட்டோன்ஸ் ஆர் லெஸ் ரியாக்டிவ் தேன் ஆல்டிஹைட்ஸ். அண்ட் another ரீசன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் reactivity is inversely proportional to steric hindrance. So hindrance அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல reactivity கம்மியா இருக்கும். நம்மளுக்கு aldehydes-ல ஒரு R group, ketone-ல 2 R group. ஸோ வந்து hindrance-னால, steric hindrance-னால reactivity கம்மியாகுது.
அடுத்த ரீசன் electrophilicity is directly proportional to reactivity. Is directly proportional to reactivity. நான் சொன்னது தான். ஸோ வந்து ரெண்டு சைடில் இருந்தும் நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு டொனேட் ஆக ஆக எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்சி டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ விச் electrophilicity will also decrease. It decreases the whole reactivity. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து என்ன குரூப் இருக்கணும், எலக்ட்ரோஃபிலிசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா -I-M குரூப் இருக்கணும். ஸோ -I-M குரூப் இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரோஃபிலிசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னும் போது ரெண்டு சைடு இருந்தும் உனக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு இழுத்துட்டே இருக்கும். ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு இந்த டைரக்ஷனில் வந்து புல் ஆக ஆக இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து அதிகமாக கிரியேட் ஆகும். இங்கேருந்து இழுக்குமா, ஆக்சிஜனும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம். ஸோ இட் வில் ஆல்சோ புல் எலக்ட்ரான்ஸ் டுவர்ட்ஸ் இட். ஸோ வந்து மூணு சைடில் இருந்தும் நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸை புல் பண்ண இந்த கார்பன் மேலே இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்னும் அதிகமாகி எலக்ட்ரோஃபிலிசிட்டி வில் இன்க்ரீஸ். அப்போது reactivity அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, so electrophilicity is directly proportional to -I-M group and inversely proportional to +I+M group. Okay, அடுத்து aldehydes are generally more reactive than ketones nucleophilic addition reactions due to steric hindrance and electronic reasons. அது அந்த steric hindrance அப்படின்றது R குரூப்போட பல்கினஸ், எலக்ட்ரானிக் ரீசன் வந்து +I+M குரூப்னால என்ன ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்குது, பார்ஷியல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துட்டு என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்றது. ஸோ ஸ்டெரிக்கலி த presence of two relatively large substituents in ketones hinders the approach of nucleophile to carbonyl carbon than in aldehydes having only one such substituent. ஸோ ஒரு சப்ஸ்டியூண்ட் இருக்கிறதுக்கும் ரெண்டு சப்ஸ்டியூண்ட் இருக்கிறதுக்குமான வித்தியாசத்தை வந்துட்டு இது வந்து இந்த ரியாக்ஷன் மூலமாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து electronically aldehydes are more reactive than ketones because two alkyl groups reduce the electrophilicity of the carbonyl carbon more effectively than in former. ஓகே, நான் சொன்ன அதே கதை தான், அதை வந்து இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கோம், அவ்வளோதான். ஸோ சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா addition of hydrogen cyanides HCN to aldehydes and ketones. So aldehydes and ketones react with hydrogen cyanide HCN to yield cyanohydrins. So to yield cyanohydrins, this reaction occurs very slowly with the pure hydrogen cyanide. Therefore, it is catalyzed by a base like KOH or NaOH. And the generated HCN minus cyanide ion is a strong nucleophile, readily adds to carbonyl compounds to yield corresponding cyanohydrins. So cyanohydrins are very useful synthetic intermediates. So in the intermediate vachittu we can produce a number of chemical compounds. So அதனால தான் இது வந்து நம்ம வந்து சிந்தட்டிக்கா ஒரு யூஸ்ஃபுல் இன்டர்மீடியேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். Okay. So our carbonyl compound so when it is treated with HCN in presence of a base, we get a Cn minus ion, cyanide ion. It will attack this carbon. So inge irukra electrons inge shift airum. So we get O minus nucleophile inge. So nucleophile Cn.
ஓகே. ஸோ அடுத்து இங்கே இருக்கிற இந்த H ப்ளஸ் வந்து H ப்ளஸ்னும் CN மைனஸ்னு இருக்குமா. ஸோ வந்து இந்த ஆக்சிஜனில் இருக்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் வில் அப்ஸ்ட்ராக்ட் திஸ் ப்ரோட்டான் அண்ட் வி வில் கெட் CN, இங்கே ஒரு OH. ஸோ ஒரு கார்பனில் சயனைடு அண்ட் ஹைட்ராக்சில் குரூப் இருக்கிறத நம்ம சைனோஹைட்ரின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஸோ சயனோஹைட்ரின். ஸோ திஸ் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரொடியூஸ் நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸ், நம்பர் ஆஃப் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம ஹைட்ரலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆசிட் கிடைக்கும், ஹைட்ராக்சில் ஆசிட் வந்துட்டு கிடைக்கும். ஸோ இந்த குரூப் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஹைட்ரோலைசிஸ் ஆகிட்டு இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னு தெரில. ஸோ இது வந்து ஒரு ஆல்டிஹைடாகவும் இருக்கலாம், கீட்டோனாகவும் இருக்கலாம். ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல நான் இந்த ஒரு சப்ஸ்டேட்டுமே போடலை, அப்படியே பிளாங்காக விட்டுருக்கேன். இங்கே வந்து 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கலாம், 2 R குரூப் இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு R ஒரு Hன்னு இருக்கலாம். ஸோ அதனால நான் எதுவும் எழுதலை. நெக்ஸ்ட்டு இட் கேன் பி ரெடியூஸ்டு டு ஃபார்ம் primary amine compounds also. ஸோ இதுவும் பாசிபிள். ஸோ அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இது வந்து நம்ம சிந்தட்டிக்காக ஒரு யூஸ்ஃபுல் இன்டர்மீடியேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் அடிஷன் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட் NaHSO3 to carbonyl compounds that is aldehydes and ketones. Sodium hydrogen sulfide adds to aldehydes and ketones to form the addition products. The position of the equilibrium lies largely to the right hand side for most aldehydes and to left for most ketones due to steric reasons. So இந்த ketones ஓட steric reason நால it undergoes very more difficulties in undergoing nucleophilic reaction. ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா நம்ம ஈக்குலிபிரியமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்டிஹைட்ஸ்க்கு வந்துட்டு ரைட் சைட் ஷிஃப்ட் ஆகிற ரியாக்ஷன் கீட்டோன்ஸ்க்கு லெஃப்ட் சைடு, அதாவது பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனாக ஷிஃப்ட் ஆகுது. ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து கீட்டோன்ஸ் வந்துட்டு லெஸ் ரியாக்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். The hydrogen sulfide addition compound is water soluble and can be converted back to the original carbonyl compound by treating it with dilute mineral acid or alkali. ஸோ வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் அடிஷன் காம்பவுண்ட், இப்போ கார்பனைல் காம்பவுண்டில் இங்கே வந்து நியூக்ளியோஃபைல் என்ன HSO3 மைனஸ் வந்து நம்ம வந்து கார்பனைல் காம்பவுண்டில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் வந்துட்டு வாட்டர் சொல்யூபிளாக இருக்குது. ஸோ வந்து நம்மளுக்கு ரிவர்ஸாக அந்த ஆல்டிஹைட் கிடைக்கணும் அப்படின்னும் போது கார்பனைல் காம்பவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ரிவர்ஸாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த காம்பவுண்ட் அடிஷன் காம்பவுண்டை ஒரு டைல்யூட்டான மினரல் ஆசிட் ஆர் ஆல்கலி கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கும். Therefore these are useful for separation of purification of aldehydes. ஸோ இந்த ரியாக்ஷனை வந்துட்டு நம்ம வந்து பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஆல்டிஹைட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பியூர் ஃபார்மில் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா இந்த ரியாக்ஷன் வச்சுட்டு பார்ப்போம். இப்போ ஆல்டிஹைட் it is treated with hydrogen sodium hydrogen sulfide. ஸோ இங்கே வந்து நம்மளோட எஸ்ன்றது சல்ஃபர் தான் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு நியூக்ளியோஃபைலாக இருக்கும். ஆக்சிஜனும் இருக்கு, பட் ஆனால் சல்ஃபர் இஸ் த நியூக்ளியோஃபைல் ஹியர். ஒய்? பிகாஸ் ஆக்சிஜன் அண்ட் சல்ஃபரோட நியூக்ளியோஃபிலிசிட்டியை கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா சல்ஃபர் இஸ் மோர் நியூக்ளியோஃபிலிக் தேன் ஆக்சிஜன். ஸோ அதனால சல்ஃபர் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு டொனேட் பண்ணும். ஸோ சல்ஃபர் பிஹேவ்ஸ் அஸ் த நியூக்ளியோஃபைல் ஹியர். ஸோ இட் ஆட்ஸ் அப் ஹியர். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் வந்துட்டு கிடைக்கும். தென் பை ப்ரோட்டான் ட்ரான்ஸ்ஃபர், இங்கேருந்து இங்கே ப்ரோட்டான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்துட்டு we get addition product like this. ஸோ இந்த அடிஷன் ப்ராடக்ட்ல இருந்து நம்மளுக்கு ஆல்டிஹைட் வந்துட்டு திரும்ப கிடைக்கணும் அப்படின்னா, இந்த ஆல்டிஹைட் திரும்ப கிடைக்கணும்னா we can treat it with dilute mineral acid or alkali. So this product is water soluble. This product is a water soluble one. So on treating them with
dilute mineral acid or alkali, we get aldehyde back. Okay. Next, addition of alcohols பார்த்தோம் அப்படின்னா aldehydes or ketones react with one equivalent monohydric alcohol in the presence of dihydrogen chloride to yield alkoxy alcohol intermediate known as hemiacetals or hemiketals, which is further react with one more molecule of alcohol to give gem hydroxy compound known as acetal. So gem அப்படின்றத நம்ம வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு ரெண்டு குரூப் இருக்கும்போது சிமிலர் குரூப்ஸ் வந்துட்டு இருக்கிறப்போ நம்ம வந்து ஜெம் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஜெம் டை அல்காக்சி காம்பவுண்ட் நோன் அஸ் அசிட்டால். ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். கீட்டோன்ஸ் ரியாக்ட் வித் எத்திலின் கிளைகால் அண்டர் சிமிலர் கண்டிஷன்ஸ் டு ஃபார்ம் cyclic products known as ethylene glycol ketones. ஸோ இது வந்து ஆல்கஹால்ஸோட ரியாக்ஷன்ஸ் என்னென்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்றது. ஸோ ஆல்கஹால்ஸ் வந்துட்டு ஹைட்ராக்சி குரூப் வந்துட்டு ஒரு கார்பனில் ரெண்டு குரூப் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அன்ஸ்டேபிள். ஹைட்ராக்சில் குரூப் ஒரு கார்பனில் ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா அன்ஸ்டேபிள். இதுவே இப்படி மாற்றி ஓஆர் அல்காக்சி குரூப்பும் ஒரு ஹைட்ராக்சில் குரூப்பும் இருக்கிறது ஸ்டேபிள். அண்ட் ரெண்டு அல்காக்சி குரூப் இருக்கிறதும் ஸ்டேபிள். பட் ஆனால் ரெண்டு ஹைட்ராக்சில் குரூப் இருக்கிறது அன்ஸ்டேபிள். ஓகே. ஸோ நம்மளோட ஆல்டிஹைட் ஆர் கீட்டோன், இது வந்து ஆல்டிஹைட் ஆர் கீட்டோன். ஒன் ஈக்குவலண்ட் ஆர்ஓஹெச் அப்படின்னும் போது ஆர்ஓஹெச் இது வந்து ஆர்ஓஹெச் இது வந்துட்டு ஆர்ஓ மைனஸ் ஹச் பிளஸ். ஓகே. ஸோ இட் இஸ் RO minus H plus. So இங்க நம்மளுக்கு nucleophile என்ன RO minus. So this alkoxy part will attack this carbonyl carbon. So இங்க வந்துட்டு இந்த electrons இங்க shift ஆயிடுமா? அப்ப நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? இப்படி கிடைக்கும். Next, when it is treated with H plus இந்த H plus, okay, அடுத்து இந்த H plus வந்துன்னா it will extract it, we get this product. So this is called hemiacetal or ketal. So வந்து இந்த கார்பனைல் வந்துட்டு கீட்டோனாவும் இருக்கலாம் ஒரு ஆல்டிஹைடாவும் இருக்கலாம் இல்லையா. ஸோ இது வந்து நம்ம ஹெமிஅசிட்டால் ஆர் ஹெமிகீட்டால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Next, when two equivalent of ROH is added. So first இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சிருது. O மைனஸ் OHன்னு இருக்கட்டும். O மைனஸ் O மைனஸ். அடுத்து இன்னொரு ROH வரும்போது இன்னொரு ROH வருது. ஸோ தட் டைம் வி கெட் அசிட்டால் ஆர் கீட்டால் அஸ் த ப்ராடக்ட். இது வந்து அசிட்டால் ஆர் கீட்டால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ வென் கார்பனைல் காம்பவுண்ட் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் எத்திலின் கிளைகால். ஸோ எத்திலின் கிளைகால் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு வந்து கண்டென்சேஷன் நடந்து ஸோ கண்டென்ஸ் ஆகிட்டு வாட்டர் கண்டென்ஸ் ஆகிட்டு வி கெட் cyclic acetal or ketal. Cyclic acetal or cyclic ketal வந்துட்டு நமக்கு வந்து ப்ராடக்டாக கிடைக்குது. ஓகே. At the addition of ammonia and its derivatives. So ammonia derivatives with a lone pair, they are also nucleophilic. So அதோட addition பார்த்தோம் அப்படின்னா nucleophiles such as ammonia and its derivatives H2NZ and adds to the carbonyl group of aldehydes and ketones. The reaction is reversible and catalyzed by acids. So இந்த reaction வந்து ஒரு reversible reaction சொல்றாங்க.
எதை வச்சு கேட்டலைஸ் பண்ணுறாங்க? ஆசிட் கேட்டலிஸ்ட். The equilibrium favors the product formation due to rapid dehydration of the intermediate to form C and Z bond. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு ரைட் சைடுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுறது ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு தான் வந்து மோர் ஃபேவரபுளாக இருக்குது. ஸோ என்னென்ன ரியேஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறோம், கார்பனைல் டெரிவேட்டிவ் என்ன, அதோட ப்ராடக்ட் நேம், நம்மளுக்கு வந்து என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குது அதுக்கான பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு அமோனியா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அமோனியா இது வந்து எப்படின்னா NH2X X ஆர் Z Zனே போட்டுப்போம். ஏன்னா அதில் Z தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ Z. So the Z may be hydrogen also. It includes hydrogen also. So இது வந்துட்டு வெளியில வந்துரும். This is the product. So இந்த Z வந்துட்டு ஹைட்ரஜனா இருக்கலாம், OH இருக்கலாம், R இருக்கலாம், NH2 இருக்கலாம். It can be anything. So Z can be hydrogen, OH, NH2, R, செமிகார்பசைடு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அதில் வந்துட்டு வேற வேற குரூப் வந்து Zக்கு வரும். ஓகே. ஸோ அமோனியா அப்படின்றப்ப ammonia reacts with carbonyl compound to get carbon double bond NH group which is called imine. So இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம வந்து imine அப்படின்னு சொல்லுவோம். கார்பன் டபுள் பாண்ட் NH அப்படின்றத. நெக்ஸ்ட் அமீன், பிரைமரி அமீனோட ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா we get கார்பன் டபுள் பாண்ட் NR. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இது வந்து செகண்டரி நைட்ரஜன் ஆயிடுச்சு. So it is a substituted amines. So இந்த இடத்துல வந்து ஒரு substitution வரதுனால we call them as substituted amines. Okay. Next hydroxyl aminoட ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கார்பன் டபுள் பாண்ட் NOH னு கிடைக்கும். This part is called oxime. So இந்த ப்ராடக்ட் நேம் வந்து oxime. Next hydrazine NH2 ட்ரீட் பண்ணும்போது we get carbon double bond NH2 which is called carbon double bond and NH2. Okay, hydrazone as the product. So hydrazine to hydrazone. Next phenyl hydrazine. So phenyl hydrazine ல வந்துட்டு ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலா பென்சீன் ரிங் இருக்கும். So that is phenyl hydrazine. So product வந்துட்டு as usual தான் எப்பயும் போல. இந்த இடத்துல வந்து கார்பன் டபுள் பாண்ட் NH2 இருக்கும். NH2 வந்தா அது வந்து ஹைட்ரசோன். phenyl ரிங் இருக்கிறதுனால phenyl hydrazone. அவ்வளவுதான். Next 2,4 dinitrophenyl hydrazine. 2,4 dinitrophenyl hydrazine which is called Brady's reagent. So இந்த இடத்துல 2,4 பொசிஷன்ல நமக்கு வந்து NO2 குரூப் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம Brady's reagent அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து இந்த குரூப் வந்துட்டு வந்துடும். அந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக தான் இத்தனையும் வருது. Z இதெல்லாம் வந்துட்டு Z பார்ட். So it is called 2,4 dinitrophenyl hydrazone. Okay. அடுத்து செமிகார்பசைடு அப்படின்றதுல ஒரு அமைடு பார்ட், ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஒரு அமைடு பார்ட். இங்கே நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது செமிகார்பசோன். செமிகார்பசைடு டு செமிகார்பசோன். Okay. So these are the reagents, product and their names. அடுத்து ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிடக்ஷன் பை LAH-SBH that is sodium borohydride, it reduces only aldehydes and ketones, not any other carbonyl compounds. And catalytic hydrogenation, aldehydes, ketones are reduced to primary and secondary alcohols respectively by sodium borohydride or lithium aluminium hydride as well as catalytic dehydrogenation. So catalytic dehydrogenation அப்படின்றது removal of
catalytic hydrogenation. So catalytic hydrogenation அப்படிங்கிறது reduction தான் by using hydrogen in presence of nickel or platinum palladium catalyst. Okay, so reduction அப்படிங்கிறது addition of hydrogen and removal of oxygen. இந்த reaction தான் aldehydes and ketones ல நடக்க போகுது using lithium aluminum hydride, sodium borohydride and catalytic hydrogenation. Sodium borohydride, lithium aluminum hydride and hydrogen in presence of platinum or palladium or nickel. So aldehydes reduce பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Primary alcohols கிடைக்கும். So இது வந்து அப்படியே உல்டாவா வச்சு பாருங்க. நம்ம வந்து preparationல வந்துட்டு preparation of aldehydes and ketones ல வந்து first reaction இதுதான் பார்த்தோம். So இங்க வந்து oxidation of alcohols னு பார்த்தோமா? அங்க reduction of aldehydes will give alcohol. So இது வந்து ரெண்டுமே opposite reactions. So aldehyde reduce பண்ணா alcohol oxidize பண்ணா aldehyde. அவ்வளவுதான், அது primary alcohol. அதே மாதிரி ketones reduce பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? Secondary alcohols கிடைக்கும். Clemenson's reduction. So Clemenson's reduction வந்துட்டு ஒரு naming reaction. The carbonyl group of aldehydes and ketones is reduced to CH2 group on treatment with zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid. So இங்க யூஸ் பண்ற reagent வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Clemenson's reduction ஓட reagent என்ன? Zinc amalgam, concentrated hydrochloric acid. So இங்க என்ன நடக்குது அப்படினு பார்த்தோம்னா, நம்ம ketone எடுத்துட்டோம் அப்படினா, so இது வந்து break பண்றோம். இங்க ஒரு hydrogen, இங்க ஒரு hydrogen. So we get reduction அப்படின்றது addition of hydrogen தானே. So R CH2 R plus H2. So this is the product. aldehyde இருந்தாலும் இதே reaction தான். Okay. Next, Wolff-Kishner reduction. So இந்த reduction process ல எல்லாத்துலயுமே வர reagents வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து naming reactions. It is quite important. The carbonyl group of aldehydes and ketones is reduced to CH2 group on treatment with hydrogen followed by heating with sodium or potassium hydride in high boiling point solvents such as ethylene glycol. So these are the reagents. நம்ம என்ன பண்றோம்? First வந்து hydrogen ஓட ட்ரீட் பண்ண போறோம். நம்மளோட carbonyl compound ஹைட்ரஜனோட ட்ரீட் பண்ணிட்டு அடுத்து சோடியம் ஆர் பொட்டாசியம் ஹைட்ரைடோட ஹீட் பண்ண போகிறோம். அடுத்து எத்திலின் கிளைகால் அதை வச்சுட்டு அந்த பாயிலிங் சால்வெண்ட்டில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான். ஸோ கார்பனைல் காம்பவுண்ட் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் ஹைட்ரஜன் இன் presence of sodium hydroxide, ethylene glycol and then heated we get RCH2 part. ஸோ இந்த இடத்துல இங்கே வந்து இந்த பார்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கலாம், ஆர் குரூப் இருக்கலாம். ஓகே, அடுத்து ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்துட்டு டெஸ்ட் ஃபார் ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸில் வந்துட்டு வரும். ஸோ இப்போ வர்றது எல்லாமே டெஸ்ட் ஃபார் ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ். ஸோ ஒரு அன்னோன் சாம்பிள் கொடுத்துட்டாங்க உங்கள்கிட்ட. இது வந்து மேபி நீங்கள் 12th ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டிகல்ஸில் கூட பண்ணியிருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ உங்கள்கிட்ட ஒரு அன்னோன் காம்பவுண்ட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. அது வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி இது என்னன்னு சொல்லணும், இது என்னன்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். இட் மேபி ஆல்டிஹைட், கீட்டோன், ஆசிட், ஈத்தர், எஸ்டர்ஸ், இந்த மாதிரி என்ன வேணால் இருக்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஆல்டிஹைடா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த டெஸ்ட்லாம் வந்துட்டு யூஸ் ஆகும். ஸோ என்ன டெஸ்ட்டு? டொல்லன்ஸ் டெஸ்ட். ஸோ டொல்லன்ஸ் டெஸ்ட் வந்து நம்ம சில்வர் மிரர் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் அ சில்வர் மிரர். ஸோ சில்வர் வந்துட்டு இந்த ரியாக்ஷன் வந்து டெபாசிட் ஆகிறதுனால அந்த டெஸ்ட் டியூபை சுற்றி ஒரு சில்வர் மிரர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அது வந்துட்டு அந்த ஃபார்மேஷனால் இதை வந்து நம்ம சில்வர் மிரர் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே யூஸ் பண்ணுற ரியேஜென்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் நைட்ரேட் ப்ளஸ் அமோனிக்கல் சில்வர் நைட்ரேட்னு சொல்லுவாங்க, ஆர் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு ப்ளஸ் சில்வர் நைட்ரேட். On warming an aldehyde with freshly prepared ammonical silver nitrate solution, that is Tollens reagent, a bright silver mirror is produced at the
formation of silver metal. Due to the formation of silver metal, the aldehydes are oxidized to corresponding carboxylate anion. The reaction occurs in alkaline medium. Answered by only aldehydes, aromatic and aliphatic. Aromatic aldehydes இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணும், aliphatic aldehydes ஆன்சர் பண்ணும். ஸோ நம்ம வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம், சில்வர் நைட்ரேட் ப்ளஸ் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு. இது வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே கூட ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ 12th stage in preparation, ஹைட்ராக்சில் அமீனையும் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடையும் சில்வர் நைட்ரேட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம ஆல்டிஹைட்ஸோட வச்சு ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஹீட் பண்ணுறதை விட நம்ம வந்து வார்மிங்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா அது வந்து நம்ம டெஸ்ட் டியூப்பில் ஃபில் பண்ணிட்டு டெஸ்ட் டியூப்பில் எடுத்துகிட்டு ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் 12th reagent அது கூட ஆல்டிஹைட் ஆட் பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வாட்டர் பாட்டில் வச்சு தான் நம்ம வந்து இது ஹீட் பண்ணுவோம். அப்படின்றதுனால ஹீட்டிங் விட வார்மிங்ன்ற வேர்டு வந்து இன்னும் தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி வார்ம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து சில்வர் மிரர் வந்துட்டு டெபாசிட் ஆகும். ஸோ சில்வர் மிரர் கார்பாக்சிலேட் அயான் அலாங் வித் சில்வர் மிரர் வந்து டெபாசிட் ஆகும். ஃபெல்லிங்ஸ் டெஸ்ட். ஸோ ஃபெல்லிங் டெஸ்ட்டில் வந்துட்டு ரெண்டு ரியேஜன்ஸ் வந்து இருக்கும். ஃபெல்லிங் ஏ ஃபெல்லிங் பின்னு வந்து ரெண்டு சொல்யூஷன் இருக்கும். அந்த ரெண்டு சொல்யூஷனையும் தான் நம்ம வந்து ஆல்டிஹைட்ஸோட ட்ரீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபெல்லிங் ஏ சொல்யூஷன் அண்ட் ஃபெல்லிங் பி சொல்யூஷன் ரெண்டு இருக்கா. ஸோ ஃபெல்லிங் ஏ சொல்யூஷன் இஸ் அக்வஸ் காப்பர் சல்ஃபேட், இல்லை ஒரு ப்ளூ கலரில் இருக்கும், அக்வஸ் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன். ஃபெல்லிங் பின்றது ரோச் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஸோ ரோச் சால்ட்ன்றது ஒன்றும் இல்லை, சோடியம் பொட்டாசியம் டார்டாரேட். ஸோ டார்டாரிக் ஆசிடோட சோடியம் பொட்டாசியம் சால்ட்டை தான் நம்ம வந்து ரோச் சால்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த சொல்யூஷன் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபெல்லிங் பி சொல்யூஷன். These two solutions are mixed in equal amount before test. So நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை எல்லாத்தையும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம். On heating this aldehyde with the filling solutions, a reddish brown precipitate is obtained. The reddish brown precipitate என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து காப்பர் வந்துட்டு டெபாசிட் ஆகும். அதனால தான் நமக்கு வந்து ஒரு பிரைட்டான ரெட் கலர் வந்துட்டு கிடைக்கும். Aldehydes are oxidized to corresponding carboxylate ion. 12th டெஸ்ட்ல மாதிரியே தான் இங்கேயும் இது வந்து ஒரு கார்பாக்சிலேட் அயானா தான் ஆக்சிடைஸ் ஆகுது. அரோமேட்டிக் aldehydes do not respond to this reaction. ஸோ வந்து இந்த டெஸ்ட் வந்து நம்ம எதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணலாம்னா அலிஃபேட்டிக் aldehydes தான் நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ஒரு காம்பவுண்ட் வந்துட்டு ஆல்டிஹைடுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க. 12th டெஸ்ட்டு இன்னும் 2-3 டெஸ்ட்லாம் வச்சுட்டு ஸ்மெல் எல்லாம் வச்சுட்டு இது ஆல்டிஹைட் தான் அப்படி சொல்லிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க. பட் ஆனால் அது அரோமேட்டிக்கா அலிஃபேட்டிக்கான்னு தெரியணும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு இந்த டெஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டெஸ்ட்டு ஆன்சர் பண்ணுச்சுன்னா அலிஃபேட்டிக், ஆன்சர் பண்ணலை அப்படின்னா அரோமேட்டிக். ஸோ ரியேஜென்ட் என்ன, அக்வஸ் காப்பர் சல்ஃபேட், ரோச் சால்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ரோச் சால்ட். ஸோ இது வந்து இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து டார்டாரிக் ஆசிட். அந்த புரோட்டான்ஸ்க்கு பதிலாக நம்மளுக்கு சோடியமும் பொட்டாசியமும் இருக்கிறதுனால we call them as sodium potassium tartarate roach salt. ஸோ ஆல்டிஹைட்ஸ் வந்து நம்ம ஃபெல்லிங் சொல்யூஷனோட ட்ரீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கார்பாக்சிலேட் அயானும் காப்பர் ஆக்சைடும் கிடைக்கும். ஸோ இந்த காப்பர் ஆக்சைடோட கலர் தான் ரெட் precipitate-ஆ இருக்கும். அடுத்து பெனடிக்ட் சொல்யூஷன் or Benedict test. So Benedict reaction reagent comprises of two solution AB. Solution A is as usual நம்மளோட ஃபெல்லிங்ல மாதிரி இங்கேயும் அக்வஸ் காப்பர் சல்ஃபேட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபெல்லிங் ஏவும் பெனிடிக்ட் ஏவும் ஒன்று தான் காப்பர் சல்ஃபேட். பட் ஆனால் பி மட்டும் மாறும், பி சொல்யூஷன் மட்டும் மாறும். ஃபெல்லிங் பின்றது சோடியம் பொட்டாசியம் டார்டரேட், இது வந்து அல்கலைன் சோடியம் சிட்ரேட். ஓகே, ஸோ இங்கே எடுத்துக்கிறது அல்கலைன் சோடியம் சிட்ரேட். ஸோ சிட்ரிக் ஆசிடோட சால்ட்டு, அவ்வளோதான். These two solutions are mixed in equal amounts before test. On heating an aldehyde with Benedict's reagents, a reddish brown precipitate is obtained. Aldehydes are oxidized to corresponding carboxylate anion. ஸோ இங்கேயும் ஃபெல்லிங்கில் மாதிரியே தான் ரெட் precipitate தான் கிடைக்குது. எதனால? காப்பர் ஆக்சைடு டெபாசிட் ஆகிறதுனால. இந்த அக்வஸ் காப்பர் சல்ஃபேட்டில் இருக்கிற அந்த காப்பர் வந்துட்டு டெபாசிட் ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் precipitate வந்துட்டு கிடைக்குது.
ஸோ இது வந்துட்டு ரெண்டு ஆல்டிஹைட்ஸுக்குமே ஆன்சர் பண்ணும். இந்த டெஸ்ட் வந்துட்டு ஆல்டிஃபேட்டிக் அண்ட் அரோமேட்டிக் ஆல்டிஹைட்ஸுக்குமே ஆன்சர் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் சோடியம் சிட்ரேட். ஸோ சிட்ரிக் ஆசிடோட சால்ட்டு. ஸோ பெனடிக்ஸ் ரியேஜென்ட்டோட ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கார்பாக்சிலேட் அயானும் காப்பர் ஆக்சைடும் கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹாலோஃபார்ம் டெஸ்ட். So haloform test la aldehydes and ketones having at least one methyl group linked to the carbonyl carbon atom, that is methyl ketones, or oxidized by sodium hypohalide, that is sodium hypohalide is NaOX, to sodium salts of corresponding carboxylic acids having one carbon atom less than that of carbonyl compound, to give one carbon less than ஒரு கார்பன் வந்து கம்மியா இருக்கிற காம்பவுண்ட் வந்து ப்ராடக்ட்டா கிடைக்கும். the methyl group is converted to haloform. This oxidation does not affect a carbon carbon double bond if present in the molecule. ஸோ வந்து கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் இருந்தாலும் இந்த ஆக்சிடேஷன் வந்துட்டு அந்த பாண்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது. ஐடோஃபார்ம் ரியாக்ஷன் வித் சோடியம் hypoiodide is used for detection of carbon in the CH3CO குரூப் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த ஐடோஃபார்ம் டெஸ்ட் வந்துட்டு யூஸ் ஆகுது. ஸோ கார்பானியான் இன்டர்மீடியேட் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இதுக்கான மெக்கானிசம் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்கல. we are going to discuss only about the reaction, not about the mechanism. உங்களுக்கு மெக்கானிசம் வேணும்னா மெயின் வீடியோவில் பாருங்கள். கார்பானியான் இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகும். ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் iodine is the most reactive one. இல்லை எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் தான். ஓகே. CH3I yellow precipitate antiseptic. ஸோ இட் இஸ் அயோடின் டிஞ்சர் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்டு ஆன்டிசெப்டிக் அண்ட் தென் இட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் ஆல்சோ. அடுத்து பாப்போவ்ஸ் ரூல் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் கீட்டோன்ஸ். ஸோ கீட்டோன்ஸ் கூட ஆக்சிடேஷனில் யூஸ் இந்த ரூல் வந்துட்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ கீட்டோன்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி ஆக்சிடைஸ்ட் அண்டர் விகரஸ் கண்டிஷன்ஸ், தட் இஸ் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஸோ கீட்டோன்ஸ் வந்துட்டு இப்போ ஆல்டிஹைட்னா கூட பரவாயில்ல, ஆல்டிஹைட்ஸ் ஆர் ரியாக்டிவ். ஸோ இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஆக்சிடைஸ் பண்ணிட முடியும். பட் கீட்டோன்ஸ் அப்படின்னும் இட் இஸ் லெஸ் ரியாக்டிவ் இல்லையா? ஸோ அதனால ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் வந்துட்டு தேவை அட் அ விகரஸ் கண்டிஷன். ஒரு ஃபாஸ்டான ரேப்பிடான கண்டிஷனில் இந்த ரியாக்ஷன் வந்துட்டு நடக்கணும் அண்ட் அட் எலிவேட்டட் டெம்பரேச்சர். ஸோ வந்து விகரஸ் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னும் இட் இஸ் அட் அ எலிவேட்டட் கண்டிஷன், ஹை டெம்பரேச்சரில் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து நடக்குது. தேர் ஆக்சிடேஷன் இன்வால்வ்ஸ் கார்பன் கார்பன் பாண்ட் cleavage to afford a mixture of carboxylic acids having less number of carbon atoms than the parent ketone. ஸோ ப்ராடக்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்னவா கிடைக்குதுன்னா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் வந்துட்டு கிடைக்குது. அந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்லையும் ஒரு கார்பன் கம்மியாக இருக்குது, ஒன் கார்பன் லெஸ் தேன் த பேரண்ட் கீட்டோன். ஸோ வந்து இது நம்மளோட இது வந்து நம்மளோட கீட்டோன் சொல்லிட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா we are going to break கார்பன் கார்பன் பாண்ட் இல்லையா? ஸோ இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணுறோம். பிரேக் பண்ணிவிட்டு OH ஆக்சிடேஷன். ஸோ OHன்னு கிடைக்குது நம்மளுக்கு. வந்து ஆக்சிடேஷன் அப்படின்றது இட் இஸ் நாட் OH அடிஷன், பட் ஹியர் இந்த இடத்துல அது வந்து நம்ம வந்து OH வந்துட்டு ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே ஒரு OH இங்கே ஒரு OH அப்படின்னும் போது இங்கே வந்து CH3 CH2 OHன்னு ஒரு பார்ட் கிடைக்கும், ப்ளஸ் CH3 COOHன்னு ஒரு பார்ட்டுகள். ஓகே. CH3 COOHன்னு ஒரு பார்ட் கிடைக்கும். இங்கே இருக்கிற இந்த CH3 CH2OH பார்ட் வந்துட்டு ஃபர்தராக ஆக்சிடைஸ் ஆகிட்டு இது வந்து ஒரு ஆல்கஹால் பார்ட். ஸோ இந்த ஆல்கஹால் வந்துட்டு ஃபர்தராக ஆக்சிடைஸ் ஆகி நம்மளுக்கு அகெயின் வந்துட்டு CH3 COOH அசிட்டிக் ஆசிட் வந்துட்டு கிடைக்குது. ஸோ we get 2 moles of CH3 COOH. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் பாப்போவ்ஸ் ரூல். ஸோ இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ராங்கான ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் என்னென்னா அசிடிஃபைடு K1O4 ஆர் நார்மல் K1O4ன்னு கூட சொல்லுவோம். அது K1O4 அண்ட் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் K2Cr2O7. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் யூஸ்டு டு ஆக்சிடைஸ் கீட்டோன்ஸ். அடுத்து ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து இதோட ப்ராப்பர்ட்டி ரியாக்ஷன் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா
Aldehydes differ from ketones in their oxidation reactions. Aldehydes are easily oxidized to carboxylic acid. நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்டிஹைட்ஸை வந்துட்டு நம்ம காமனாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆக்சிடைசிங் ரொம்ப மைல்டும் கிடையாது, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கும் கிடையாது, ஒரு நியூட்ரலாக ஒரு நார்மலாக மீடியமாக அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டோட நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னாலே ஆல்டிஹைட்ஸ் வந்துட்டு ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும். பட் இட் இஸ் நாட் ஸோ இன் த கேஸ் ஆஃப் கீட்டோன்ஸ். ஸோ கீட்டோன்ஸில் வந்துட்டு ஆக்சிடேஷன் வந்துட்டு அவ்வளோ ஈஸியாக நடக்காது டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பல்கி குரூப்ஸ், அல்கைல் குரூப்ஸ் இருக்கிறதுனால ஆக்சிடேஷன் வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு நல்லா நடக்காது எங்கள் கீட்டோன்ஸில். ஸோ அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஸ்ட்ராங்கான ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்ட்ராங்கான ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் என்னென்ன? பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்ஸும் பொட்டாசியம் மேங்கனேட்ஸ். ஸோ காமனாக இந்த ரீஜென்ஸோட நம்ம வந்து ஆக்சிடைஸ் பண்ணாலே ஆல்டிஹைட்ஸ் ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும். பட் ஆனால் கீட்டோன்ஸ் அப்படி கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஆல்டிஹைட்ஸ் ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பிரைமரி ஆல்கஹால்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, அண்ட் தென் விச் ஆன் ஃபர்தர் ஆக்சிடேஷன் கிவ்ஸ் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ். கீட்டோன்ஸ் வந்துட்டு செகண்டரி ஆல்கஹால்ஸ் கொடுக்கும், தேர் இஸ் நோ ஃபர்தர் ஆக்சிடேஷன். ஓகே, ஸோ இது வந்து நீங்கள் சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஆல்டிஹைட்ஸை ஓகே இங்கே வந்து நம்ம ஆக்சிடைசன் கொடுத்துருக்கோம். ஆல்டிஹைட்ஸை we can aldehydes are also oxidized to form alcohols. ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த KMNO4 டைக்ரோமேட்ஸ் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது ஆக்சிடைசன் டு ஆல்கஹால்ஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். ஸோ அதனால நம்ம வந்து இப்படி கொடுத்துருக்கோம். பட் ஆனால் ரெடியூஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஆல்கஹால்ஸ் கிடைக்கும். ஆல்டிஹைட்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணாலும் ஆல்கஹால்ஸ் கிடைக்கும். ஆல்கஹால்ஸ் அண்ட் ஃபர்தர் ஆக்சிடேஷன் கிவ்ஸ் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். ஸோ கார்பாக்சிலிக் ஆசிடை ரெடியூஸ் பண்ண ஆல்கஹால்ஸு, அகெயின் ஆல்கஹால்ஸை ஆக்சிடைஸ் பண்ண ஆல்டிஹைட்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் இஸ் aldol reaction or aldol condensation reactions. ஸோ aldol condensation reaction என்ன? Aldehydes or ketones, aldehydes and ketones having at least one alpha hydrogen, at least one alpha hydrogen. ஸோ alpha hydrogen அப்படின்றது இப்போ C டபுள் பாண்ட் டோன் இருக்கு, இந்த இடத்துல ஒரு புரோட்டான், இந்த மாதிரி புரோட்டான் இருக்கிறது. கார்பனுக்கு அடுத்த கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன், அண்ட் அந்த கார்பன்ல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். ஸோ வி நோ தட். ஸோ வந்து இந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனாலும் இருக்கணும், அப்போதான் ஆல்டால் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு நடக்கும். இந்த presence of dilute alkali as catalyst. ஸோ இங்கே யூஸ் பண்ணுற கேட்டலிஸ்ட் என்ன? டைல்யூட்டான அல்கலி, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஸோ ப்ராடக்ட் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? பீட்டா ஹைட்ராக்சி ஆல்டால். ஸோ பீட்டா ஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைட்ஸ். ஸோ பீட்டா பொசிஷனில் ஆல்டிஹைட் குரூப் இருக்கிறத நம்ம ஆல்டால்னு சொல்லுவோம். ஒரு கீட்டோன்ஸ் வந்துட்டு ஆல்டால் ரியாக்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே பீட்டா ஹைட்ராக்சி கீட்டோன் வந்துட்டு கிடைக்கும், விச் இஸ் கால்டு கீட்டால். Okay, so respectively this is known as aldol reaction. இங்க requirement என்ன? carbonyl group with at least one alpha hydrogen. so இது வந்து requirement. and யூஸ் பண்ற reagent என்ன? dilute alkali, that is sodium hydroxide or potassium hydroxide, alkaline hydroxides, that is barium hydroxide also can be used. Okay, so aldol reaction. so நம்ம வந்து டபுள் பாண்டோஸ் கீட்டோன் அசிட்டோன் வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம். அசிட்டோன் when it is treated with the base, the base ஓட வேலை என்ன? it abstracts acidic proton. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து acidic proton பார்த்தோம்னா இந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனை தான் நம்ம வந்து acidic proton அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ this OH minus will abstract this proton and form a negative charge here. Okay, so this negative will attack
another mole of ketone. இன்னொரு ketone molecule போய் இந்த negative charge வந்துட்டு attack பண்ணும். ஸோ அப்படி attack பண்ணும்போது we get okay, and then when it is treated with the proton or acid medium, so this is the product. So இது வந்து எந்த பொசிஷன்ல இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இது ஆல்ஃபா, கார்பனைல் கார்பனுக்கு அடுத்த கார்பன் alpha carbon, அதுக்கு அடுத்தது beta. Okay, so this is beta hydroxy ketone or ketol. Okay, so this is aldol condensation reaction. Okay, then இதுக்கான important reaction and important points என்னன்னு பார்த்தோம்னா carbanion intermediate. So carbanion intermediate is formed இல்லையா. Second step 1 is acid base reaction. So இந்த step வந்துட்டு acid base reaction சொல்றாங்க. Steps 2 is nucleophilic addition reaction. So இந்த இடத்துல form ஆகுது it is a nucleophile which attacks the carbonyl carbon. Beta hydroxy carbonyl on heating gives alpha beta unsaturated carbonyl and the reaction is known as aldol condensation. Formation of C minus carbanion is the rate determining step. So இதை வந்துட்டு நம்ம வந்து ஃபர்தராக ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? CH3 CCH3 double bond C H C CH3 double bond O. இது வந்து ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் ஆல்ஃபா பீட்டா unsaturated carbonyl and the reaction is known as aldol condensation. So இந்த reaction வந்துட்டு என்னன்னு சொல்றோம்? aldol condensation அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். Okay, so alpha beta unsaturated carbonyl compound வந்துட்டு கிடைக்கும். So alpha beta. The name aldol is derived from the names of two functional groups aldehyde and alcohol present in the product. So alcohol and aldehyde ரெண்டு இதுல இருந்து combine பண்ண name தான் aldol அப்படின்றது. So the aldol and ketol readily lose water to give alpha beta unsaturated carbonyl compounds which are aldol condensation products and the name is known as and the reaction name is known as aldol condensation. Okay, so நம்ம இப்போ ஹீட் பண்ணோம் இல்லையா ஒரு வாட்டர் மாலிகுலை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு என்ன ஆகும்? ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் ரிமூவ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இந்த OH இங்கே இருக்கிற ஹைட்ரஜன் ரெண்டும் சேர்ந்துட்டு H2O எலிமினேட் ஆகிடும். ஓகே, so ketones give ketols compounds containing a ketone and alcohol groups. The general aldol condensation still applies to the reactions of ketones due to the similarity with aldehydes. So இந்த நேம் வந்து நம்ம aldol அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலுமே இது வந்து ketonesக்கும் பொருந்தும். ஏன் அப்படின்னா அதோட ரியாக்டிவிட்டினால சிமிலர் ரியாக்டிவிட்டி லைக் aldehydsம் ketones வந்து சிமிலராக ரியாக்ட் பண்ணுறதுனால இது ketonesக்கான ரியாக்ஷன்ஸையும் நம்ம வந்து aldol ரியாக்ஷன் ஆர் aldol கண்டென்சேஷன் சொல்கிறோம். அடுத்தது cross aldol condensation. cross aldol அப்படின்றது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் நடுவில். இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே அசிட்டோன் தான், ரெண்டுத்துலேயுமே ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது. பட் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா when aldol condensation is carried out between two different aldehydes, ரெண்டு different aldehydes or ரெண்டு different ketones நடுவில் நடக்கும். If both of them contains alpha hydrogen atoms, it gives a mixture of 4 products. ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு வந்து 4 டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ we are going to take 2 different aldehydes or ketones. 2 different aldehydes or ketones are taken.
which is treated with a dilute alkali, we get four different products. Okay, so major product of cross aldehyde condensation is stability of carbanion, reactivity towards NAR. So carbanion formed carbanion stability and வந்து nucleophilic addition reaction ஓட reactivity வச்சிட்டு தான் நம்ம வந்து major product சொல்ல முடியும் cross aldehyde. So இங்க வந்து நம்ம acetaldehyde and acetaldehydeயும் acetoneயும் நம்ம வந்துட்டு react பண்ண போறோம். So acetaldehyde ஒரு acetaldehyde alpha hydrogen இருக்கு, இங்க alpha hydrogen இருக்கு. So total number of products excluding ஸ்டீரியோயா 4. இங்க வந்து 4 ப்ராடக்ட் வந்துட்டு கிடைக்கணும். ரெண்டுத்துலயுமே ஆல்பா ஹைட்ரஜன்ஸ்னா எத்தனை ப்ராடக்ட் கிடைக்கணும்? 4 ப்ராடக்ட் கிடைக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு செல்ஃப் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் குள்ளேயுமே நடந்துக்கிறது ஆல்டால் கண்டென்சேஷன். கிராஸ்ன்றது கிராஸ் ஆல்டால், அவ்வளோதான். ஸோ செல்ஃப்ன்றப்ப அசிட்டால்டிஹைடும் இன்னொரு மாலிக்யூல் ஆஃப் அசிட்டால்டிஹைடும் கண்டென்ஸ் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் கார்பனைல் காம்பவுண்ட் வந்துட்டு கிடைக்குது. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்டு. அடுத்தது அசிட்டோனும் கண்டென்ஸ் ஆகிட்டு இன்னொரு ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் கார்பனைல் காம்பவுண்ட். அடுத்து ஒரு அசிட்டால்டிஹைடும் அசிட்டோனும் கண்டென்ஸ் ஆகிட்டு இன்னொரு ப்ராடக்ட் வந்துட்டு கிடைக்குது. அடுத்து அகெயின் அசிட்டோன் அண்ட் அசிட்டால்டிஹைட். பட் ஆனால் இந்த ரெண்டுத்துல என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா H2O எலிமினேட் ஆகிறதுல இந்த இதில் வந்துட்டு ஆக்சிஜன் வந்துட்டு இஸ் ஃப்ரம் அசிட்டால்டிஹைட் அண்ட் ஹைட்ரஜன்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் அசிட்டோன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உல்டாவாக இருக்கும். அசிட்டோன்லேருந்து ஆக்சிஜனும் அசிட்டால்டிஹைடில் இருந்து ஹைட்ரஜனும் கிடைக்கும். ஸோ இது ரெண்டும் கண்டென்ஸ் ஆகிட்டு வரதை நம்ம வந்து ஃபோர்த் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த 4 ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம்டு இன் கிராஸ் ஆல்டர் கண்டென்சேஷன். அடுத்து கன்னிசாரோ ரியாக்ஷன். ஸோ கனிசாரோ ரியாக்ஷன்ஸில் ஆல்டிஹைட்ஸ் விச் டு நாட் ஹேவ் அன் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். அதான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஆல்டாலில் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கணும், கனிசாரோவில் இருக்கக்கூடாது. அண்டர்கோ செல்ஃப் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரெடக்ஷன். அதாவது செல்ஃப் ஆக்சிடேஷன் ரெடக்ஷன் அப்படின்றது டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். நான் ஹீட்டிங் வித் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆல்கலி. அங்கே எடுத்துக்கிறது என்ன? டைல்யூட்டான ஆல்கலி எடுத்துப்போம். இங்கே கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆல்கலி எடுத்துப்போம். In this reaction, one molecule of the aldehyde is reduced to alcohol while another is oxidized to carboxylic acid salt. So இங்க வந்து ஒரு மாலிக்யூல் வந்துட்டு ஆசிட் சால்ட்டாவும் இன்னொரு மாலிக்யூல் வந்துட்டு ஆல்கஹாலாவும் கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ எடுத்துக்கிற ரியேஜென்ட் என்ன? 50% ஆல்கலி. இங்கே வந்து நம்ம 50% சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்திருக்கோம். ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஆல்டிஹைடு. ஆல்டிஹைடில் வந்துட்டு ஆக்சிடேஷனும் நடக்குது, ரிடக்ஷனும் நடக்குது. ஸோ ஆல்டிஹைட்ஸ் வந்துட்டு ஆக்சிடைஸ் ஆனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஆசிட் கிடைக்குமா? அந்த ஆசிட் வந்துட்டு ஆசிட் சால்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆயிடுது. இங்கே சோடியம் இருக்கிறதுனால சோடியம் சால்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆயிடுது. அடுத்து ரிடக்ஷன் நடந்தால் என்ன ஆகும்? ஆல்டிஹைட்ஸ் வந்துட்டு ஆல்கஹாலாக மாறும். ஸோ ஆல்டிஹைட்ஸ் ஆர் ரெடியூஸ்டு டு ஆல்கஹால்ஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு பார்ட் வந்து ஆல்டிஹைடாகவும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஆல்டிஹைட் வந்துட்டு ஆல்கஹாலாகவும் இன்னொரு பார்ட் வந்துட்டு ஆசிட் சால்ட்டாகவும் மாறுது. ஓகே, ஸோ இன்ட்ராமாலிகுலர் கனிசாரோ அப்படின்றது ஒரே மாலிகுலர் ரெண்டு ஆல்டிஹைட் குரூப் இருக்குது அப்படின்னும் போது ஒரு CHO பார்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆல்கஹாலாகவும் இன்னொரு மாலிகுல் வந்துட்டு ஆசிட் சால்ட்டாகவும் கன்வெர்ட் ஆகுறது. ஸோ தட் இஸ் இன்டர்மாலிகுலர் கனிசாரோ. ஸோ CHOன்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ when it is treated with 50% KOH it forms ஒரு ஆல்கஹால் பார்ட்டும் ஒரு ஆசிட் சால்ட் பார்ட்டும் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. அதே தான் இங்கேயும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ அரோமேட்டிக் ஆல்டிஹைட். ஸோ எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் வந்து எங்கே நடக்கும்? அரோமேட்டிக் ஆல்டிஹைட்ஸில் நடக்கும். அரோமேட்டிக் ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் அண்டர்கோ எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் அட் த ரிங்கில் தான் நடக்கும். ஓகே, நம்மளுக்கு வந்து இருக்கிற அந்த கார்பனே ஒரு எலக்ட்ரோஃபைல் சென்டரு. ஸோ இதில் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த ரிங்கில் தான் நடக்குமே தவிர சைட் செயின் நம்மளோட CHO பார்ட்டில் நடக்காது. in which the carbonyl group acts as a deactivating group. Okay, so CHO அப்படின்றது it is a deactivating group. So it
இட் இஸ் அ மெட்டா டைரக்டிங் ஒன். டைரக்ட் ஆக்டிவேட்டிங் அப்படின்னா அது வந்து ஆர்த்தோ பேரா டைரக்டராக இருக்கும். டீஆக்டிவேட்டிங் அப்படின்றப்ப இட் இஸ் மோஸ்ட்லி மெட்டா டைரக்டிங். ஸோ இங்கே வந்து CHO குரூப் இருக்குது. when it is nitrated HNO3 வச்சு நைட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா it forms nitrate substitution at the meta position. ஓகே, அடுத்து கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் RCOH. R வந்துட்டு என்ன அரோமேட்டிக்காக இருக்கலாம், அலிஃபேட்டிக்காக இருக்கலாம், இப்படி வேணா இருக்கலாம். அண்ட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் டைப் 2 கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ். இது வந்து டைப் 2 கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ். ஆசிட் மட்டும் இல்லை, ஆசிடோட டெரிவேட்டிவ்ஸும் சேர்த்து. ஸோ ஆசிட் ஹாலைடு, அமைடு, எஸ்டரு, அன்ஹைட்ரைட்ஸு இதெல்லாம் வந்து ஆசிடோட டெரிவேட்டிவ்ஸ். ஓகே, எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோன்னா ஃப்ரம் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் ஆல்கஹால்ஸ். எல்லாரும் பார்த்தா அதே கதை தான். ஆல்டிஹைட்ஸ் ஆல்கஹால்ஸ் ஆக்சிடைஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஆசிட் கிடைக்கும். ஸோ ஆல்கஹால்ஸ் is oxidized to aldehydes by using mild oxidizing agent which is further oxidized to form acids. இது வந்து ஒரு ஸ்டெப். இன்னொரு ஸ்டெப்பில் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணோன்னா டேரெக்டாக ஆல்கஹால்லேருந்து ஆசிடாக மாறிடும். ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் என்னென்ன? KMnO4 acidified KMnO4, chromium oxide in presence of H2SO4, CrO3 in presence of sulfuric acid. அடுத்து acidified potassium dichromate K2Cr2O7 in presence of a acid. அடுத்து concentrated HNO3 nitric acid. ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டைரெக்டாக ஆல்கஹால்லேருந்து நம்மளுக்கு ஆசிட் கிடைச்சிரும். அடுத்து ஃப்ரம் அல்கைல் பென்சின். ஸோ அல்கைல் பென்சின்ஸ் அப்படின்றது பென்சின் ரிங்கில் ஒரு அல்கைல் பார்ட். எக்ஸாம்பிள் டொலுவின் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த டொலுவினில் இருக்கிற CH3 குரூப் வந்துட்டு ஆக்சிடைஸ் ஆகி நம்மளுக்கு COOHன்னு கிடைக்கும். ஸோ டொலுவின் இஸ் கன்வெர்டட் டு பென்சோயிக் ஆசிட். அதுதான் இங்கே நடக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு அல்கைல் பென்சின். இந்த அல்கைல் பென்சின் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அல்கலைன் KMnO4 இங்கே யூஸ் பண்ணுறது. அல்கலைன் KMnO4 is heated and then hydrolyzed. We get benzoic acid. Okay, so alkaline KMnO4 ன்றது ஒன்றும் இல்லை, KMnO4 வந்து அல்கலி கூட மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு அது மாதிரி. ஓகே, ஸோ இது வந்து டொலுவின்லேருந்து எப்படி பென்சாயிக் ஆசிட் கிடைக்கிதுன்றது. ஸோ டொலுவினை வந்துட்டு அல்கலைன் KMnO4ஓட ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சால்ட் கிடைக்கும். இது வந்து பென்சாயிக் ஆசிட், பொட்டாசியம் சால்ட் ஆஃப் பென்சாயிக் ஆசிட் which is hydrolyzed to form COOH group there. So benzoic acid formed. அடுத்து ஃப்ரம் ஹைட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் ஆசிட் டெரிவேட்டிவ் அண்ட் நைட்ரைட். ஸோ ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் வந்து நம்ம ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஆசிட் கிடைக்கும். ஸோ நைட்ரைட்ஸு. ஸோ நைட்ரைட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஹைட்ரலைஸ் பண்ண போகிறோம். கம்ப்ளீட்டாக ஹைட்ரலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, கம்ப்ளீட்டாக ஹைட்ரலைஸ் இந்த சென்ஸ் இருக்கிற 3 பாண்டையும், கார்பன் ஹைட்ரஜனுக்கு இருக்கிற நடுவில் இருக்கிற 3 பாண்டையும் கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் பண்ணி இங்கே 3 ஹைட்ரஜன் இங்கே 3 ஹைட்ராக்சில் குரூப் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும். ட்ரை ஹைட்ராக்சில் குரூப் வந்துட்டு கிடைக்கும். ஸோ இங்கே என்ன ஆகும்னா ஒரு மாலிக்யூல் ஒரு கார்பனில் 2 OH இருந்தாலே கஷ்டம். ஸோ இங்கே 3 இருக்குது. ஸோ வாட்டர் வந்துட்டு எலிமினேட் ஆகிடும். ஸோ வி கெட் RC+OH குரூப். ஓகே, ஸோ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் வந்து டைரெக்டாக கிடச்சிரும். பார்ஷியல் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 2 பாண்டை மட்டும் பிரேக் பண்ண போகிறோம். கார்பன் ஹைட்ரஜனுக்கு நடுவில் இருக்கிற 2 பாண்டை பிரேக் பண்ணிவிட்டு இங்கே 2 ஹைட்ரஜன் இங்கே 2 OH கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து RCOH NH2 இருக்கும். இங்கே இருக்கிற அந்த NH2 சிங்கிள் பாண்ட் NH2 வந்துட்டு அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ வாட்டர் மாலிகுல் வந்துட்டு எலிமினேட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு வந்து RCO NH2 கிடைக்கும், which is அமைடு. ஓகே, ஸோ அமைடை வந்துட்டு மறுபடியும் நம்ம வந்து ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, அமைடை வந்து அகெயின் ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஆசிட் கிடைக்கும். பாண்டை பிரேக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஹைட்ரஜன் இங்கே OHன்னு கொடுத்தோம்னா அப்போ நம்மளுக்கு ஆசிட் கிடைக்கும். ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் வந்துட்டு ஹைட்ரலைஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸை காமனாக எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா RCOH
OZன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ Z வந்துட்டு என்னவா இருக்கலாம், Z வந்து குளோரினா இருக்கலாம், தட் இஸ் ஆசிட் குளோரைடு, ஆர் OCOR இருக்கலாம், தட் இஸ் அன்ஹைட்ரைட், ஆர் OR இருக்கலாம், தட் வந்துட்டு OR இருக்கலாம், அது வந்து எஸ்டர், ஆர் NH2, NHR, N2R, NR2 அந்த மாதிரி இருக்கலாம், தட் இஸ் அமைட்ஸ். ஸோ Z வந்து இந்த 4 குரூப்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ when we are hydrolyzing it we get acid plus ZH. ஸோ ZH அப்படின்றது இப்போ ZHனா இங்கே Cl இருந்துச்சுன்னா HCl, இங்கே வந்து இந்த குரூப் அன்ஹைட்ரைட் ஆசிட் அன்ஹைட்ரைட் குரூப் இருந்துச்சுன்னா ஆசிட், இங்கே ஒரு ஆசிட் கிடைக்கும், RCOOHன்னு கிடைக்கும். இல்லை இங்கே ஜெட்டுக்கு பதிலாக OR இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கே ஆல்கஹால் கிடைக்கும். இல்லை NH2 இருக்குன்னா அங்கே அமோனியா கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த acid derivatives and the product formed. அடுத்து alkaline hydrolysis அப்படின்னும் போது alkaline hydrolysisல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆசிட் சால்ட்டாக கிடைக்கும். இங்கே வந்து இது வந்து அசிடிக் ஹைட்ராலிசிஸ். அசிடிக் ஹைட்ராலிசிஸ் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு வந்து பேஸ் அசிடிக் மீடியமில் நடக்கும். இது வந்து பேஸ் ஹைட்ராலிசிஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து சோடியம் சால்ட் தான் கிடைக்கும். நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த அல்கலியோட கரஸ்பாண்டிங் சால்ட் கிடைக்கும். கரஸ்பாண்டிங் சால்ட் இந்த சார் இந்த இப்போ வந்து சோடியம் யூஸ் பண்ணால் சோடியம் சால்ட் கிடைக்கும், பொட்டாசியம் யூஸ் பண்ணால் பொட்டாசியம் சால்ட் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி. ஸோ இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது. நம்மளோட ஆசிட் டெரிவேட்டிவ் வந்துட்டு டைரெக்டாக ஆல்கஹாலாக டைரெக்டாக ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆயிரும். இங்கே அப்படி இல்லை, ஆசிட் டெரிவேட்டிவ் டு ஆசிட் சால்ட்டு, அதுக்கப்புறமா ஆசிட். ஓகே, அடுத்து ஃப்ரம் Grignard. ஸோ Grignard RMGX. ஸோ RMGXல R மைனஸ்ன்னு இருக்கும் when it is treated with carbon dioxide. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடோட ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து எலக்ட்ரோஃபிலிக் சென்டர். ஸோ R மைனஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணும், இந்த பாண்ட் இங்கே போயிடும். ஸோ வி கெட் COMGX டபுள் பாண்டோ Rன்னு இருக்கும். இட் இஸ் ஹைட்ரலைஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து Grignardோட அட்டாக்கு, அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஹைட்ரோலைசிஸு. ஸோ ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணோன்னா RC டபுள் பாண்டோ OHன்னு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ரியாக்ஷன். அடுத்து பென்சீன் டு பென்சாயிக் ஆசிட் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா benzene to benzoic acid. So benzene எடுத்துட்டு when it is treated with carbon monoxide and HCl, carbon monoxide and HCl அப்படின்றது நமக்கு வந்து ஒரு ஆல்டிஹைட் கிடைக்கும், ஃபர்ஸ்ட் பென்சால்டிஹைட் கிடைக்கும், and then it is treated with acidified KMnO for oxidation, we get benzoic acid. So இது என்ன ரியாக்ஷன், Gaterman-Koch reaction. இங்கே இருக்கு இல்லையா, Gaterman-Koch reaction. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னா ஃபார்முலேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஃபார்முலேஷன் அப்படின்றது ஒரு கார்பனை வந்து இண்டிகேட் பண்ணும். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு கார்பன் உள்ள ஆல்டிஹைட் பார்ட் வந்துட்டு CHO பார்ட் வந்துட்டு அட்டாச் ஆகிறனால we call them as ஃபார்முலேஷன் ரியாக்ஷன். ஐ திங்க் நான் வந்து பழைய வீடியோஸில் வந்துட்டு இது ரீமர் டீமர்னு சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இட் இஸ் நாட் ரீமர் டீமன், இட் இஸ் Gaterman-Koch. அதுவும் வந்து ஒரு ஃபார்முலேஷன் ரியாக்ஷன் தான். ஸோ அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆகிருப்பேன். ஸோ திஸ் இஸ் Gaterman-Koch ரியாக்ஷன். கார்பன் மோனாக்சைடு HCl வந்துச்சுன்னா Gaterman-Koch ரியாக்ஷன். It is acidified to give benzoic acid. So 3-nitrobromobenzene to 3-nitrobenzoic acid. ஸோ இந்த புரோமின் இருக்கிற இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து COH வந்து கிடைக்கணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து Grignard கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த 3-nitrobromobenzene ஃபஸ்ட்டு Grignard கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை நம்ம வந்து ஆசிடுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த இதை எடுத்துகிட்டு it is treated this 3-nitrobromobenzene is treated with
மெக்னீஷியம் இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ட்ரை ஈத்தர். அதுதான் வந்து நம்ம கிரிக்னாடுக்கான ப்ரொடக்ஷன். அது வந்து நம்ம கிரிக்னாட் ரீஜன்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பார்த்துருந்தோம். ஸோ மெக்னீஷியம் இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ட்ரை ஈத்தரோட ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கிரிக்னாட் ரீஜன் வந்து கிடச்சிரும். அகெயின் இட் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு இது வந்துட்டு நம்மளோட R group. So this R group has negative charge. It will attack this carbon. So நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இன்டர்மீடியேட் கிடைக்கும். அந்த இன்டர்மீடியேட் நம்ம வந்து ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 3-nitrobenzoic acid வந்துட்டு கிடைக்கும். அடுத்து எத்திலீன் பென்சீன் 2-M-nitrobenzoic acid. சொன்னல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இந்த சைட் செயின் வந்துட்டு ஆக்சிடைஸ் பண்ண போகிறோம். ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து COH வந்துட்டு கிடைச்சிரும். ஏன்னா பென்சாயிக் ஆசிட் வந்து கிடைச்சிடும். ஸோ இந்த பென்சாயிக் ஆசிடை நைட்ரேஷன் பண்ணோம்னா, ஏன்னா இது வந்துட்டு ஒரு மெட்டா டைரக்டிங் குரூப்பு. COHன்றது மெட்டா டைரக்டிங் குரூப்பு. நம்மளுக்கு வந்து மெட்டா பொசிஷனில் தான் நைட்ரோ குரூப் வேணும். ஸோ நம்ம வந்து நைட்ரேட்டிங் மிக்சரோட ட்ரீட் பண்ணனாலே நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் கிடச்சிரும். அடுத்து சைக்ளோஹெக்சேன் டு அடிபிக் ஆசிட். அடிபிக் ஆசிட் அப்படின்றது ஒரு இட் இஸ் அ சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல். சிந்தட்டிக்காக இம்பார்ட்டண்டான ஒரு மெட்டீரியல்னு கூட சொல்லலாம். இட் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் bromine in presence of H-mu. அப்படின்னும் போது நமக்கு வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சப்ஸ்டிடியூஷன் மூலமாக ப்ரோமோசைக்ளோஹெக்சேன் வந்துட்டு கிடைக்கும். ஸோ இந்த ப்ரோமோசைக்ளோஹெக்சேனை KOH-ஓட ட்ரீட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு டபுள் பாண்ட் வந்துட்டு வந்துடும். HBr வந்துட்டு எலிமினேட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு டபுள் பாண்ட் சைக்ளோஹெக்ஸீன் கிடைக்கும். ஸோ இந்த சைக்ளோஹெக்ஸீன் ஆன் ஆக்சிடேட்டிவ் ஓசோனோலைசிஸ் we get adipic acid. ஓகே, ஸோ இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகிட்டு இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு ஓன்னு கிடைக்கும். அடுத்து இங்கே ஒரு OH, இங்கே ஒரு OH. ஓகே, ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அசிடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான். ஆஸ் யூஷுவல் அசிடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு -I-M group and inversely proportional to +I+M group. Okay, so CH3 and other several electron donating group இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து அசிடிட்டி குறையும். அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்? நைட்ரோ குரூப்பு, இது மாதிரி நிறைய வித்ட்ராயிங் குரூப், நைட்ரோ குரூப்ஸ், ஹாலைட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து acidic strength வந்து increase ஆகும். So you compare this and check the answers. அடுத்து அந்த ஆசிட் வந்துட்டு எதோட ரியாக்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாத்தோடையுமே ரியாக்ட் பண்ணும். ஏன்னா ஆசிட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸ். ஸோ இது வந்து எந்த பேஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணாலும் ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் வந்து சோடியம் கூட எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து RCOO மைனஸ் H ப்ளஸ்ஸு. ஸோ இது வந்து RCOO Na ப்ளஸ் ½ H2ன்னு ஃபார்ம் ஆகும். ½ H2 அப்படின்றது இட் இஸ் அ வீக் ஆசிட் தேன் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஓகே, ஃபீஸிபிள். அடுத்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுன்னு எடுத்துட்டோம்னா இது வந்து Na ப்ளஸ் OH மைனஸ். ஸோ இட் ஃபார்ம் RCOO Na ப்ளஸ் H2O. H2Oன்றதும் இதை விட வீக் ஆசிட் தான். ஸோ இந்த ரியாக்ஷனும் நடக்கும். அடுத்த ரியாக்ஷன் இஸ் வித் சோடியம் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் பைகார்பனேட், சோடியம் பைகார்பனேட்ஸ். இங்கே Na ப்ளஸ்ஸு HCO3 மைனஸு என்ன கிடைக்கும்? RCOO NaO H2CO3 கிடைக்கும். H2CO3 is H2CO3 வந்துட்டு அன்ஸ்டேபிள். ஸோ இட் வில் டீகம்போஸ் இன்டு H2O அண்ட் CO2. இந்த H2CO3 அப்படின்றதே வீக் ஆசிட் தான். ஸோ இந்த ரியாக்ஷனும் நடக்கும். அடுத்து சோடியம் அமைடோட ட்ரீட் பண்ணலாம். ஸோ NaNH2ஓட ட்ரீட் பண்ணோம்னா இதுவும் Na ப்ளஸ்ஸு NH2 மைனஸ். ஸோ வி கெட் RCOO Na ப்ளஸ் NH3. NH3ன்றது வீக் ஆசிட் தான். அடுத்து சோடியம் ஹைட்ரைடு, அங்கேயும் நம்மளுக்கு வந்து RCOO Naவும் H2O தான் கிடைக்கும். அதுவும் வீக் ஆசிட். ஸோ இது எல்லா ரியாக்ஷன்ஸுமே ஃபீஸிபிள். ஓகே, ஸோ கார்பாக்சிலிக் ஆசிடோட ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு இது அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஃபஸ்ட்டு. அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி. அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்துட்டு எஸ்டரிஃபிகேஷன். ஸோ எஸ்டரிஃபிகேஷன் அப்படின்றது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எஸ்டர். ஸோ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் ஃபார்மிங் எஸ்டர் குரூப் பை ரியாக்ஷன் வித் ஆல்கஹால். ஸோ ஒரு ஆல்கஹாலும் ஒரு ஆசிடும்
கம்பைன் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு எஸ்டர் வந்துட்டு ப்ராடக்டாக கிடைக்கும். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம வந்து எஸ்டரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ கார்பாக்சிலிக் ஆசிடில் இருக்கிற OHும் ஆல்கஹாலில் இருக்கிற அந்த ஹச்சும் சேர்ந்துட்டு நம்மளுக்கு H2Oவாக வெளியில் வந்துடும். மிச்சம் இருக்கிற பார்ட் வந்து அப்படியே கம்பைன் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ ரேட் ஆஃப் எஸ்டரிஃபிகேஷன் பார்த்தோன்னா ரேட் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். ஸோ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸோட ரேட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிடோட அந்த ரியாக்ஷன் ரேட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா directly proportional to plus M group and plus M plus I group and inversely proportional to minus M minus I group. ஸோ வந்து plus M group இருக்கும்போது ஆசிடில் வந்து plus M group இருக்கும்போது அங்கே வந்து எஸ்டரிஃபிகேஷன் ஃபாஸ்டராக இருக்கும். அதுவே ஆல்கஹால்ஸோட ரியாக்டிவிட்டின்னு பார்த்தோம்னா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து ஹிண்ட்ரன்ஸ்னால ரியாக்டிவிட்டி வந்துட்டு ஆல்டர் ஆகும். ஓகே, ஸோ கம்பேர் ரேட் ஆஃப் எஸ்டரிஃபிகேஷன். ஸோ இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஐ குரூப் இருக்குது, அங்கே மைனஸ் ஐ குரூப் இருக்குது. ஸோ எது மோர் ரியாக்டிவாக இருக்கும்? ப்ளஸ் ஐ குரூப் இருக்கிறது தான் மோர் ரியாக்டிவ். சாரி, ப்ளஸ் எம் குரூப் இருக்கிறது தான் மோர் ரியாக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் மோர் ரியாக்டிவ். அடுத்து இங்கே எதுவுமே இல்லை. அப்போ இதுவும் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து லெஸ் ரியாக்டிவ் தான். ஏன்னா இங்கே வந்து நைட்ரோ குரூப் இருக்குது, மைனஸ் ஐ மைனஸ் எம் குரூப். ஸோ திஸ் இஸ் மோஸ்ட் லீஸ்ட் ரியாக்டிவ் தேன் திஸ். ஓகே, அடுத்தது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அன்ஹைட்ரேட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே என்னென்னா ஆசிட் டெரிவேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆகுறது. ஸோ இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஆசிட் டெரிவேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ரியாக்ஷன். ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து ஆசிட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ 2 molecules of carboxylic acid when it is treated with P2O5 ட்ரீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து அன்ஹைட்ரேட்ஸ் வந்துட்டு கிடைக்குது. இது எப்படி அப்படின்னா 2 molecules ஆஃப் COH வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா. ஸோ இங்கேருந்து வாட்டர் மாலிக்யூல் வந்து கண்டென்ஸ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு RCO OCOR அப்படின்னு கிடைக்கும், அப்படியே உல்டாவா. ஓகே, RCO OCOR. ஸோ இங்கே வந்து பென்சாயிக் ஆசிட் வந்துட்டு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ 2 molecules of benzoic acid will react to condense out water in presence of P2O5. So we get PHCOO-COPH as the product. This is the anhydride formed. அடுத்து the reaction with PCl3, PCl5 and SOCl2, red phosphorus plus Cl2 ன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆஸ் யூஸ்வலாக ஒரு OH பார்ட் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து குளோரின் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நடக்கும். ஸோ இது வந்து ஆசிட் குளோரைட் ஃபார்மேஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஆசிட் எடுத்துகிட்டு PCl5 PCl3 சல்ஃபனைல் குளோரைட் SOCl2 இது கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஆசிட் குளோரைட் வந்துட்டு ப்ராடக்டாக கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல PCl3க்கு பதிலாக நம்ம வந்து ரெட் பாஸ்பரஸ் ப்ளஸ் குளோரின் கூட போடலாம். அடுத்த ரியாக்ஷன் வித் அமோனியா, ஆப்வியஸாக இது வந்துட்டு அமைட் ஃபார்மேஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ NH3யோட ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து சால்ட் கிடைக்கும். இது ரெண்டும் ரியாக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து RCONH4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும். RCOONH4ன்னு கிடைக்கும். அடுத்து இது வந்துட்டு நம்ம வாட்டர் மாலிக்யூலை வந்துட்டு எலிமினேட் பண்ணோம். ஹீட் பண்ணுறது மூலமாக வாட்டர் வந்துட்டு கண்டென்ஸ் ஆகிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து அமைட் கிடைக்கும். இதை நம்ம வந்து எப்படி இந்த இதெல்லாம் எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டேக் OH புட் NH2ன்னு போட்டுக்கலாம். இங்கே டேக் OH புட் Cl ஆர் புட் Xன்னு போட்டுக்கலாம். இங்கே Cl. ஓகே, அடுத்தது ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ acids are reduced to alcohols, we know that. So alcohols oxidize பண்ணா acid கிடைக்குதுன்னா acid ரெடியூஸ் பண்ணா நமக்கு வந்து ஆல்கஹால் தான் கிடைக்கணும். ஸோ ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் ஒரு B2H6 இது வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறோம்.
இந்த இடத்துல இங்கே இருக்கிற அந்த டபுள் பாண்ட் ஓக்கு பதிலாக H2 வந்துட்டு போடணும். அடுத்து டீகார்பாக்சிலேஷன். டீகார்பாக்சிலேஷன் ரிமூவல் ஆஃப் CO2. ரிமூவல் ஆஃப் CO2க்கு வந்து நம்ம சோடா லைம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவோம். சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அண்ட் கால்சியம் ஆக்சைடு வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அவர் ஆசிட் இஸ் கன்வெர்டட் டு ஹைட்ரோகார்பன்ஸ். COOH எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் போட்டால் போதும். அடுத்து HVZ ரியாக்ஷன், ஹெல்-ஒல்ஹார்ட்-ஜெலன்ஸ்கி ரியாக்ஷன். ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஆசிட்க்கு ஆல்ஃபா பொசிஷனில் இருக்கிற கார்பனில் ஹாலஜன் வந்துட்டு சப்ஸ்டியூட் ஆகணும். ஸோ அதுதான் இந்த ரியாக்ஷன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து RCH2COOHன்னு எடுத்துட்டோம்னு வைங்களேன், இது வந்துட்டு நம்ம ஆசிடோட ஆல்ஃபா பொசிஷன். கார்பனைல் கார்பனுக்கு அடுத்த கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ் வந்துட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். அதுதான் இந்த ரியாக்ஷன். ஸோ யூஸ் பண்ணுற ரியேஜென்ட் என்னென்னா ரெட் பாஸ்பரஸ் ப்ளஸ் X2 and then it is H2O medium. So red phosphorus plus H2 gives PX3 as I said. So it will give RCHXCOOH. ஒரு Hக்கு பதிலா X. ஓகே, இதுக்கான நேம் என்ன சொல்லணும்னா ஆல்ஃபா ஹாலோ ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆல்ஃபா ஹாலோ ஆசிட். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு CH3COOH எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இது வந்துட்டு நம்மளோட ஆல்ஃபா கார்பன். ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஹாலஜன் வருது அப்படின்னா நான் அந்த ஹாலஜன் தான் போடுறேன், PH3 போடல, ஹாலஜன்னே போடுறேன். ஸோ HX வந்துட்டு வெளியே வந்துடுமா, அப்புறம் இந்த எக்ஸ் வந்துட்டு இங்கே வந்துடும். அப்போது CH2COOH இங்கே எக்ஸ். ஆல்ஃபா ஹாலோ ஆசிட் இஸ் த ப்ராடக்ட். ஸோ ரெட் பாஸ்பரஸ் ப்ளஸ் குளோரின் மட்டும்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆசிட் குளோரைட் ப்ராடக்ட்டு. ரெட் பாஸ்பரஸ் ப்ளஸ் ஹாலஜன் அடுத்த H2O யூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ஃபா ஹாலோ ஆசிட் கிடைக்கும். இந்த ரியாக்ஷன் வந்துட்டு HVZ ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஹெல்-ஒல்ஹார்ட்-ஜெலன்ஸ்கி ரியாக்ஷன். ஸோ அடுத்து எப்பயும் போல் அரோமேட்டிக் ஆசிட்ஸில் வந்துட்டு என்னென்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும், நைட்ரேஷன், ப்ரோமினேஷன், அசிலேஷன், அல்கைலேஷன், சல்ஃபோனேஷன், இந்த ரியாக்ஷன் எல்லாமே நடக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நைட்ரேஷனில் பென்சாயிக் ஆசிட் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் நைட்ரேட்டிக் மிக்சர், concentrated sulfuric acid, concentrated nitric acid. It is a metal directed, so meta nitro benzoic acid கிடைக்கும். அடுத்து brominationல அதே தான், bromine in presence of FeCl3 or bromine in presence of Fe ion, we get meta bromo benzoic acid. அடுத்து heating effect. ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் அப்படின்றது நம்ம ஆசிட்ஸை வந்துட்டு ஹீட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது, ஆல்மோஸ்ட் கார்பன் கண்டெய்னிங் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து கார்பன் தான் அடுத்த எட்டு வரது கிடைக்கும், ஒரு பிளாக் கலரில் கிடைக்கிது இல்லையா, அது வந்து கார்பன் தான். ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பீட்டா கீட்டோ ஆசிடை வந்துட்டு ஹீட் பண்ணால் என்ன நடக்குது, பீட்டா கீட்டோ அப்படின்றது பீட்டா பொசிஷனில் கீட்டோன் குரூப் இருக்கிறது இந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்மளோட COH குரூப்பு, இதுக்கு ஆல்ஃபா பொசிஷனில் CH2, அடுத்த பொசிஷனில் அடுத்தது வந்து பீட்டா பொசிஷன், அங்கே வந்து கார்பனைல் காம்பவுண்ட் இருக்குது. ஸோ இட் எலிமினேட்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் போயிட்டு நம்மளுக்கு வந்து கீட்டோன் வந்துட்டு ப்ராடக்டாக கிடைக்கும். ஸோ இங்கேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் போயிடுச்சுன்னா CH3 இங்கே வந்துருமா, அப்போ RC டபுள் பாண்டோ CH3 இருக்கும், அது ஒரு கீட்டோன். ஓகே, அடுத்து அது வந்து பீட்டா கீட்டோ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். இங்கே வந்து டைகார்பாக்சிலிக் ஆசிடை ஹீட் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஆக்சாலிக் ஆசிட். ஆக்சாலிக் ஆசிட்டில் 2 கார்பன் இருக்கும். அடுத்து மலோனிக் ஆசிட். மலோனிக் ஆசிடில் 2 COH குரூப், அதாவது இதில் எல்லாத்துலேயுமே 2 COH குரூப் இருக்கும், இது வந்து CH2 குரூப் இருக்காது.
ஓகே, CH2 குரூப் இருக்காது. இங்கே அப்படியே ஒன்றுனா CH2 குரூப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வரும். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இங்கே n is equal to 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து n is equal to 0, C is equal to 2. C is equal to 2ன்றது நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸ் சொல்கிறது. இங்கே 2 கார்பன் இருக்குது. ஸோ C is equal to 2. என்ன அதாவது CH2 யூனிட் கிடையாது. ஜென்ரல் ஃபார்மில் வந்து CH2n COOH COHன்னு இருக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து n 0. ஸோ அதனால நம்ம வந்து n is equal to 0 அண்ட் C is equal to C2ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். அடுத்து மலோனிக் ஆசிடில் C is equal to 2. எல்லாத்துலேயுமே C வந்து 2 தான். n is equal to 1. ஒரு CH2 யூனிட் வந்துடுச்சு. ஸோ வந்து n 1 malonic acid. அடுத்து succinic acidல C is equal to 2, n is equal to 2. அடுத்து glutaric acidல C is equal to 2, n is equal to 3. adipic acidல C is equal to 2, n is equal to 4. இப்போ total number of carbon atoms பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் சம் பண்ண இதையும் ஆசிட் பார்ட்டிக்கு சம் பண்ணி வருது. ஓகே, அடிபிக் ஆசிட். அடுத்து n is equal to 5 அப்படின்னா 5 CH2 குரூப் இருக்கும். இது வந்து பமெலிக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம். ஸோ n is equal to 0 அது வந்து ஆக்சாலிக் ஆசிட். ஸோ ஆக்சாலிக் ஆசிடை ஹீட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் என்னென்ன கிடைக்கும்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு, H2O கிடைக்கும். அடுத்து n is equal to 1 மலோனிக் ஆசிடை ஹீட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கும். எவல்யூஷன் கார்பன் டை ஆக்சைடு எவால்வ் ஆகும். அடுத்து n is equal to 2 சக்சினிக் ஆசிடை ஹீட் பண்ணோம்னா H2O கிடைக்கும். அடுத்து n is equal to 4, 5 அது ரெண்டுத்தையும் ஹீட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து H2O CO2 சேர்ந்து கிடைக்கும். இதுதான் ப்ராடக்ட். என்னென்ன ப்ராடக்ட் வரும்னா ஸோ இதுக்கான ரியாக்ஷனை பார்க்கலாம். அடுத்து இதை வந்து எப்படி ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம்னா ஓம்ஸ்கா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா ஓம்ஸ்கா இல்லை ஞாபகம் வரலன்னா ஓ மை சன் கோ அவே. ஓ மை சன் கோ அவே. O ஃபார் ஆக்சாலிக் ஆசிட், M ஃபார் மலோனிக் ஆசிட், S ஃபார் சக்சினிக் ஆசிட், G ஃபார் glutaric ஆசிட் அண்ட் A ஃபார் கோ அவே adipic ஆசிட். ஓகே, ஓம்ஸ்கா ஆர் ஓ மை சன் கோ அவே. So first n is equal to 0 ஆக்சாலிக் ஆசிட் ஹீட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன கிடைக்கணும் CO, CO2, H2O. ஸோ இங்கே வந்து CO, இங்கே H2O, இங்கே CO2. ஓகே, அடுத்து n is equal to 1 மலிக் ஆசிட். ஸோ இதை ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா CO2 வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகும்னு சொன்னோம். ஸோ it will form product as CO2 plus CH3COOH. ஓகே, அடுத்து n is equal to சக்சினிக் ஆசிடை ஹீட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து H2O வந்துட்டு எலிமினேட் ஆகும். H2O எலிமினேட் ஆகிட்டு இது வந்து சைக்ளைஸ் ஆயிடும். ஓகே, இட் சைக்ளைசஸ். சக்சினிக் ஆசிடோட எஸ்டர் பார்ட் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும். எஸ்டரில் அன்ஹைட்ரைட் பார்ட், சைக்ளிக் அன்ஹைட்ரைட் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும். அடுத்து n is equal to 3 glutaric ஆசிடை ஹீட் பண்ணோன்னா H2O எலிமினேட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அன்ஹைட்ரைட் பார்ட் வந்துட்டு கிடைக்கும். அடுத்து அடிபிக் ஆசிடை ஹீட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு CO2வும் H2Oவும் எலிமினேட் ஆகும். இங்கே வந்துட்டு ஒரு கார்பன் கம்மியாகும். CO2 வந்துட்டு எலிமினேட் ஆகிறதுனால, ஒரு கார்பன் வந்துட்டு எலிமினேட் ஆகிறதுனால 1 கார்பன் லெஸ் தேன் த பேரண்ட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். ஸோ இங்கே வந்து 6 கார்பன் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 5 கார்பன் தான். சைக்ளோ பென்டேன் தான் கிடைக்கும். சைக்ளோ பென்டனோன் ப்ராடக்டாக கிடைக்கும். அதே மாதிரி பமலிக் ஆசிடில் பார்த்தீங்கன்னா 7 கார்பன் இருக்கும். CO2வும் H2Oவும் எலிமினேட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து சைக்ளோ ஹெக்ஸோனோன் வந்துட்டு ப்ராடக்டாக கிடைக்கும். ஓகே, so these are the reactions about a carboxylic acid and that's all for aldehydes and ketones. So very simple reaction தான். இருக்கிற ரியாக்ஷன்ஸும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க. மெக்கானிசம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ஜஸ்ட் யூ கோ த்ரூ தட் அண்ட் remember the important points. Okay, thank you.